السلام عليكم الزول في اللون، الحمد لله راكم بخير. رانا امام المجلس الشعبي الوطني تاع فرنسا، وعلى بالكم علاه؟ على بالكم بلي رانا هنا باه نوقفوا مع المسلمين تاع بورما، راهم يقتلوا فيهم، راهم يذبحوا فيهم، راهم ياكلوا فيهم. وشفتوا بلي فرنسا الصوت تاعها في لونو يوزن بزاف. وسمعتوا البارح واش دار الرئيس الفرنسي ماكرون؟ شفتوا واش دار؟ هضر قال لهم باللي في بورما راهم يقتلوا فيهم، راهم يذبحوا فيهم. يعني فرنسا ما تقبلش باللي قتلوا في المسلمين في بورما. وحنايا في الجزائر شكون اللي راه يهضر؟ كيفاه الرئيس تاعنا ما يهضرش؟ كيفاه الرئيس تاعنا ماهوش في لونو ما يقول باللي ما نقبلوش باللي تقتلوا مسلمين في بورما؟ وعلى بالكم باللي الرئيس الفرنسي ما راش مسلم، ولكن الرئيس الجزائري هو مسلم. الماده زوجة تاع الدستور الجزائري واش يقول؟ يقول باللي الدين الاسلام هو الدين الدوله الجزائريه. وكيف الرئيس تاعنا ما يقدرش يروح لونو ويقول باللي ما قبلوش باللي الديكتاتوريه تاع بورما تقتل في مسلمين؟ نعرفوا علاش ولا لا؟ باسكو حنا 40 مليون جزائريين. مرحبا بك خويا، السلام عليكم. باسكو علاش حنايا 40 مليون جزائريين حنا راقدين، حنا رانا قابلين باللي في الجزائر عندنا الرئيس اللي الله غالب راه مريض. باسكو لافوت تاعنا، راكم تسمعوا ولا لا؟ يا الشعب الجزائري لافوت تاعنا، حنا جياح. نقولها لكم ديريكت، حنا في الدوار هكاك نهضروا. حنايا جياح 40 مليون جزائريين صفر. شوفوا زيرو، رانا زيرو. كيفاه؟ الجزائر ما شاء الله ماتوا عليها. عليكم السلام خويا، واش راكم على لاباس؟ خير، مرحبا بك، والله يعطيك الصحة، صافي بليزير خويا. كيفاه البلاد ماتوا عليها مليون الشهيد، ربي يرحمهم. ما نستاهلوش رئيس اللي يروح لونو يدافع علينا، يدافع على الجزائر، يدافع على الاسلام، يدافع على المسلمين. حنايا جياح، حنايا صفر. انا الاول منهم، انا صفر. انا رشيد نكاز مواطن جزائري نسوى صفر، وانتوما صفر فالي. راكم تسمعوا ولا لا؟ صفر في الصفر. كيف بلاد ما شاء الله كي دايره؟ ما نستاهلوش رئيس اللي يهضر، اللي يوقف، اللي يروح لونو يدافع على الجزائر، يدافع على الاسلام، يدافع على المسلمين، يدافع على روينغاس تاع بورما. عيب علينا يا الشعب الجزائري، عيب علينا. وشوفوا اش راهم يديروا. بغا الناس باللي بغاو يشكوا على السي نور الدين بوكرو اللي قال لهم الصح. سمعنا بلي مراد ياباتشكي به، ما تحوشوش على رواحكم. هذاك السراق والخايته والتقدور اللي سرق 10,000 مليار سنتيم من الجيش ومن سوناتراك وخدع الجيش، راكم تخلوه في الطابله واحده مع السي يحيى ومع سي قايد صالح. وهذاك سي نور الدين بوكرو ما شاء الله كان وزير تاع بوتفليقه ورئيس حزب وانتيليكتويل ومثقف. بغيتو تشكوا به باسكو قال لكم باللي الرئيس ما يراش يحكم في البلاد. عيب عليكم، والله لا عيب عليكم. ايوي اكزاكتومون. بصح تفهموا مليح، تفهموا مليح. لو كانت تموا هذه المسرحيه هذه انكم تبهدلوا في الجزائر كامله، على بالكم احنا ما نتفاهموش معكم. على بالكم هذا زيكزاك اش راكم ديروه سي بون بزاف. الزيكزاك اش تاعكم يا الدوله الجزائريه يا حكومه الجزائريه، ما تحوشوش على روحكم. تصوروا فينا الرئيس تاعنا هو مريض مسكين، من بعد على بالنا لو كان راه حي ولا راه ميت. وراكم تبهدلوا فينا في العالم كامل. والرئيس تاع فرنسا اللي راه مسيحي ما راهش مسلم، راه يدافع على الحقوق تاع المسلمين في لونو. انتوما اش راكم ديروا؟ ماكم ديروا والو، راكم تبهدلوا فينا في العالم كامل. زيرو رواحكم، زيرو رواحكم. خلقتوا زيرو تبقاو زيرو بربي ان شاء الله. ان شاء الله. رانا جينا احنا اليوم مع سي رشيد باش نحثوا على الباطل هذا اللي راه واقع في الروهانجا. نورمالمون العرب والمسلمين يجوا، راه غير هو راجل هذه الساعه، راه غير هو اللي معاكم الحمد لله، يعطيكم الصحه. رانا غير حاجه قلنا بزاف. نورمالمون الناس تجي هادو راهم مسلمين، ميم ماهمش عرب، مي سي دي مسلمون. il faut pas faire la différence entre ces gens là. هاد الناس راهم يتكلوا وراهم ياكلوا فيهم ويحرقوا فيهم. اللي ما يديهش النيف على هاد الناس ما يديهش النيف على دارو. وهذه هي
فيف لا ديموكراسي. يعطيك الصحة. ورانا دوك امام المجلس الشعبي تاع فرنسا، وشفنا باللي البارح الرئيس تاع فرنسا دافع على الحقوق تاع المسلمين في بورما، والرئيس تاعنا راه راقد مسكين. لا مش الرئيس تاعنا، العرب كل الدين خليهم يروحوا. حنا الجزائريين نهضروا على الجزائر. نهضروا راح شرا نيمار ب 220 مليون، نورمالمون يمدوا لهذ الناس 220 مليون دورو، يمدوا لهذ الناس صدقه، يصدقوا على هذ الناس اللي راهم مهجرين. علاه ما يجيبوش العربي السعودي ما تجيبش منهم شويه، الاخرين يجيبوا منهم شوي. هاهم لي كريتيان تاع هنايا في لا سوري جابوهم كاع سكنوهم هنا. C'est-à-dire la France, elle est parmi les 5 pays qui ont un poids, c'est-à-dire qu'ils ont l'ONU, qu'ils ont un poids. Voilà, c'est un élément permanent, comme on dit. Donc, donc on est là pour que la France parle et pour que le monde entier, c'est-à-dire réagisse. Puisqu'on dit que la France c'est le pays là où il y a les droits de l'homme, on souhaiterait. Et ils ont un président qui واقف ويمشي يقبض البترول والطيارات. Un président qui parle et un jeune en plus de ça. Donc on souhaiterait que l'Assemblée, on est là devant l'Assemblée, on souhaiterait que les députés aussi bougent pour mettre fin à ce massacre, à cette génocide, parce que vraiment c'est. Et ce nettoyage ethnique. Voilà. بارك الله فيك. بالله بارك الله فيك. وحبيت نقول هذو اللي راهم ساكتين والله يجي النهار تخلصوا واحد ورا واحد بربي ان شاء الله باذن الله، والله تخلصوا باسكو سي با يموتوا المسلمين chaque fois vous parlez pas, vous parlez les trucs, c'est même pas intéressant. Franchement c'est la honte. C'est pas que l'Algérie mais tout le monde, c'est la honte. Surtout اللي بهدلوا فينا. Oui, surtout le frère تاع هذا la Birmanie دار فيديو pour l'Algérie، زعما l'Algérie elle soutient les peuples، elle soutient نانا لا ينال هذا سميهم تاع بورما هذا، روحوا دافعوا عليهم. ان شاء الله ان شاء الله. سوتنونا غير في لامارش برك، دور كاين 6 من الناس جايين، سوتنو غير الناس هذو في لامارش، غير بالهضره روحوا غير هضروا، قال يا ودي عيب عليكم هذا الشيء اللي راكم ديروا فيه، خلاص يا اخي غير بالفم، ما هي لا بالدراهم لا والو، كل شيء باطل. نجيو المانيفيستاسيون نلقاو رواحنا 6 من الناس، علاش؟ كاين دافعوا على المسلمين، دافعوا على 6 من الناس، يدافعوا على المسلمين. ولي ديبيوتي راهم هنا في هذا الغيستون، في هذا المطعم لو بونبون، راهم هنا، سي بور سا جينا لهنا اليوم. هذه هي ورانا مقابلين لهم Oui, خويا. Bonjour à tous. Voilà, donc nous représentons le parti algérien, le MJC, et nous militons pour protéger les musulmans de Birmanie qui sont massacrés, je dis bien massacrés, torturés, mangés par la dictature de Birmanie qui est présidée par une ancienne prix Nobel de la paix de 1991. Et c'est inacceptable de voir tout un peuple opprimé, exterminé par cette junte militaire. Et nous savons que l'Assemblée nationale française a un poids important, car la France bénéficie d'un siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. La France fait partie des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies qui peut influencer les décisions de l'ONU afin de mettre fin à ce massacre des musulmans Rohingyas de Birmanie. Et je tiens à saluer l'intervention hier aux Nations Unies du président français M. Macron qui a condamné le nettoyage ethnique auquel nous assistons aujourd'hui en Birmanie. Et nous souhaitons que la France défende l'idée de la mise en place d'une zone de sécurité afin de protéger les 2,5 millions de musulmans de Birmanie qui ont perdu leur nationalité birmane depuis 1982, qui n'ont plus aucun droit civique ou politique. Ils n'ont pas accès au marché du travail, ils n'ont pas accès aux hôpitaux. C'est devenu un peuple apatride et misérable. La France, en tant que pays des droits de l'homme, doit urgemment demander une résolution des Nations Unies afin que les musulmans Rohingyas de Birmanie soient protégés et que leurs droits à la vie et leur dignité soient préservés. C'est une question de vie et de mort.
La France qui par le passé s'est prononcée pour les droits de l'homme, notamment en Yougoslavie, doit aujourd'hui utiliser son pouvoir diplomatique afin de peser au niveau des Nations Unies urgemment pour défendre le peuple rohingya de Birmanie. Puisque les pays musulmans, il y en a 57, brillent par un silence glacial, il est important que les puissances occidentales qui ont défendu le prix Nobel de la paix depuis 1991 puissent faire pression sur la première ministre de Birmanie pour qu'elle mette fin à cette boucherie en Birmanie, aux frontières du Bangladesh. Il faut savoir que depuis 3 semaines, le Bangladesh a accueilli 410 000 musulmans rohingyas de Birmanie. Et vous le savez que le Bangladesh est un des pays les plus pauvres du monde. Il est important de soutenir le Bangladesh afin que sur le plan humanitaire, ces 410 000 personnes puissent au moins, pendant cette étape provisoire, vivre dignement avec des tentes, des couvertures et les besoins alimentaires, afin que ces familles rohingyas de Birmanie puissent, dans un avenir proche, regagner leur pays. Nous avons vu que grâce à la mobilisation internationale, la première ministre de Birmanie s'est prononcée pour un retour dans un avenir proche des 410 000 musulmans rohingyas qui se sont réfugiés en Bangladesh pour qu'ils reviennent dans leur pays, dans la province de l'Arakan, en Birmanie. Nous savons que c'est simplement une déclaration diplomatique, car ces 410 000 personnes n'ont pas de papier birman. Donc la Birmanie ne peut pas déterminer si ces personnes étaient bien en Birmanie, dans la province de l'Arakan. Nous considérons que c'est de la manipulation médiatique et diplomatique. C'est pourquoi la France doit intervenir avec les membres permanents du Conseil de sécurité, parmi lesquels les États-Unis, la Russie, la Chine, l'Angleterre, pour que la cause des Rohingyas de Birmanie devienne une cause prioritaire. En cela, les parlementaires français ont un rôle très important à jouer. Et je tiens à ce sujet à féliciter la question écrite qui a été adressée par la parlementaire du mouvement de la République En Marche, Mme Cariou, au ministre des Affaires étrangères, afin que la question des Rohingyas de Birmanie soit au menu des discussions à la fois du gouvernement français et au menu des discussions des Nations Unies qui en ce moment sont réunies pour aborder un certain nombre de questions qui touchent à la paix dans le monde entier. Et parmi ces sujets brûlants, il y a évidemment la question des Rohingyas de Birmanie. Donc à nouveau, nous réitérons au sein du MJC un appel à la fois à la France, aux membres permanents du Conseil de sécurité, à l'ensemble du Conseil de sécurité et à l'ensemble des 50 États musulmans pour qu'ils n'oublient pas la tragédie humanitaire que représentent aujourd'hui les Rohingyas de Birmanie. C'est très important de venir en aide aux Rohingyas de Birmanie car ils sont totalement oubliés. Ils n'ont aucun droit politique, aucun droit civique, aucun droit d'aller chercher du travail, aucun droit pour aller se soigner dans les hôpitaux. C'est une catastrophe humanitaire de premier ordre. Ce n'est pas une question religieuse, c'est d'abord et avant tout une question humanitaire. هذه قضية إنسانية مش قضية دينية مش قضية سياسية. لازم العالم كامل، مرحبا بك أستاذ، لازم العالم كامل، لازم لونو، لازم الدول مسلمين يوقفوا مع المسلمين تاع بورما، يعاونوهم، يهضروا عليهم. وراكم تشوفوا بلي في الجزائر ما عندناش الرئيس، ما عندناش الرئيس، رانا نبهدلوا في العالم كامل، راهي كارثة. الجزائر هي البلاد كاع كبيرة في افريقيا، رانا نبهدلوا يا الشعب الجزائري، راكم تسمعوا ولا لا؟ رانا نبهدلوا ولازم نصيبوا حل سياسي ما نبهدلوش رواحنا في العالم كامل. واش رايك خويا العزيز؟ Exactement ce que vous venez de dire, Monsieur Rachid, c'est une question humanitaire.
Donc je pense qu'il n'y a personne au monde, qui que ce soit, sa religion ou son parti ou quoi que ce soit, sa nationalité. Parce que en fait, les gens là en Birmanie, ils subissent vraiment des actes barbares par des gens dictature. Et voilà, moi en tant que personne, jusqu'à la fin, je le soutiens jusqu'à la fin. Barakallahu fik. Monsieur le Président, Monsieur Mélenchon, est-ce que vous pouvez dire un petit mot sur les Rohingyas de Birmanie, s'il vous plaît? Simplement une petite intervention. Monsieur Mélenchon, qu'en pensez-vous? Comment? Il n'a pas le droit de dire une minute. S'exprimer? Même pas une minute pour les Rohingyas? Monsieur, même pas une minute pour les Rohingyas de Birmanie? Monsieur Mélenchon, une petite intervention. Le poids de la France est important au niveau de l'ONU. Monsieur Mélenchon, qui vous souhaitez être président de la France, votre silence en dit long. Salam alaikum, rahbabikum. Il en a parlé dans une revue de la semaine, si vous voulez. Non, mais je ne veux pas le dire dans le micro. Ah, ça serait bien qu'il puisse le dire, il était devant nous là. Il était devant nous. Il en a parlé dans une revue de la semaine sur YouTube, il y a une semaine. Il était devant nous, il aurait pu dire juste qu'on soutient la cause des Rohingyas. Il l'a déjà fait. Et Monsieur, il peut le dire, ça durait 2 secondes simplement. Mais là, il est pressé parce qu'il a Franchement, nous sommes très déçus par le silence de Monsieur Mélenchon. Et la communauté musulmane, la communauté musulmane de France s'en souviendra. Je suis d'accord avec vous. Seulement 2 secondes. Vous êtes quoi, des militants politiques? Vous pouvez vous présenter? Vous êtes des militants politiques, vous venez d'où? Pourquoi vous êtes aussi agressif avec M. Mélenchon? Je vous dis qu'il en a. Moi, je suis une personne qui aime beaucoup M. Mélenchon. C'est quelqu'un qu'on estime beaucoup, non? Je vous dis qu'il en a parlé dans une revue de la semaine qui a été vue par 150 000 personnes. On est des citoyens français aussi, dans le sol français ici. Non, mais c'est ça le problème. J'ai vu qu'il avait une garde rapprochée, c'était la honte. Je suis déçu. Vous lui dites, il y a une déception qui parle. C'est tout. Moi, je vous le donne le lien. Il en a parlé. Avant même que d'autres personnes. La communauté musulmane de France se souviendra du silence de M. Mélenchon. Parce que moi, je le soutiens beaucoup, M. Mélenchon. Et il m'a vraiment déçu. Franchement, sur ce coup, ça prend 2 petites secondes, monsieur. Voilà. Ici, dans sa dernière revue de la semaine. Monsieur, ce que j'aime il y a 1 million de personnes qui regardent, c'est une honte. C'est qu'on vous écoute, mais vous ne nous écoutez même pas. Voilà, je suis désolée. Non. Il y a écouter, regarder la personne, l'écouter et être attentive avec elle, au lieu de dire qu'on vous agresse. On vous agresse pas parce qu'on a. Voilà. Si vous venez juste le dire, voilà monsieur, il faut se rappeler de ce que vous dites. Je vous dis juste qu'il en a parlé. Si c'était BFM TV, il aurait pris 5 secondes, monsieur. C'est une honte. Vous lui direz que c'est une honte. C'est dommage parce que je l'estime. Il y a 1 million de personnes qui savent que M. Mélenchon préfère BFM TV que s'adresser à la communauté musulmane. Dites-moi une chose, cher monsieur. Est-ce qu'on a le droit d'être pressé en politique? Oui, on a le droit d'être pressé, mais vous êtes un être humain ou pas? Ça vous arrive jamais d'être pressé? C'est des êtres humains qui sont de l'autre côté aussi. Je suis d'accord avec vous. C'est des êtres humains qui sont de l'autre côté, qui sont en train de se faire bouffer, qui sont en train de se faire tuer. Et voilà, et personne ne les regarde, personne ne les voit. Non, mais c'est pas ça. Ça lui direz qu'on va s'en souvenir, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Manifestation, il n'y a personne qui est venu. Voilà, comme تشوفوا عليكم السلام واش راكي لاباس كريمه السلام عليكم مرحبا بكم يعطيكم الصحه السلام عليكم استعرب بكم الحاجه السلام عليكم واش راكم اهلا السلام عليكم صافا بخير مرحبا بكم كاع السلام عليكم اهلا تحيه الجزائر السلام عليكم واش راكم بخير السلام عليكم مدام واش راكي بخير لاباس الحمد لله مرحبا بكم السلام عليكم واش راكم بخير مرحبا بكم على بالكم بداو يخافوا دوكا يبداو يخافوا ils vont avoir très très peur. Maintenant on va le massacrer Mélenchon. comme tu vois BFM TV كنا نهضر معاها كي شافنا حنايا داروا عليه هذوك لي غارد دو كا كارثه. دوك نزيد له هذا Mélenchon. Donc nous venons de voir que M. Mélenchon, qui est extrêmement doué et un grand tribun à l'Assemblée nationale, n'a même pas voulu prendre 3 secondes pour dire un mot de soutien aux Rohingyas musulmans de Birmanie qui font l'objet d'une politique de nettoyage ethnique et d'extermination. Voilà le vrai visage de M. Mélenchon, de la France insoumise, mais on voit bien qu'il n'est pas simplement insoumis à la France, il est aussi insoumis à la cause humanitaire des Rohingyas de Birmanie. C'est une honte, M. Mélenchon.
vous ne méritez pas d'être président de la France et vous ne méritez même pas qu'on vous écoute, car c'est de l'hypocrisie politique dans sa pure vérité. Et la communauté musulmane, dans son ensemble, et la communauté musulmane de France s'en souviendra au moment venu, c'est-à-dire au moment des élections. Bonjour monsieur le juge Fenech, comment allez-vous? Est-ce que vous pouvez dire un mot sur les Rohingyas de Birmanie? Vous pouvez dire un mot? Alors le juge Fenech était un député lyonnais qui a voulu que le candidat Fillon se retire de la course au présidentiel. Malheureusement, il n'a pas été entendu. En tout cas, je vous souhaite bon vent, monsieur le député. Voilà, يعطيك الصحة. على بالكم بلي الكور كي يشوفوا بلي ضعفوهم يقولوا يحترموكم. ما على بالوش بلي الناس راهم ياكلوا في العباد. C'est ça le vrai visage des politiciens français. Il va manger, ils ne savent pas, il y a des gens qu'ils étaient mangés. Les clous. الناس كلاوهم، هذا راح ياكل في الريستورون ما على بالوش باللي في لا بيرماني راهم ياكلوا فيهم، ياكلوا في الناس ويديروا في عددهم في الناس، راح ياكل نورمال. لو كان ما نحكوش on dit pas, on rentre pas dans les détails. C'est ça, je peux pas citer la religion. Je peux pas citer la religion. C'est une seule personne est dit touchée, la France ça se révolte. Non. تنوض الجيرة صاحبي يتمشوا لهم واحد من هذوك الناس بلا ما نسموهم. فرنسا تنوض كاع ينوضوا كاع كي فرنسا كي الانجليز كاع ينوضوا. تمشي تو واحد يهودي هردت عليكم. هذا يوم عندي نيغوسياسيون فرنسا. نحترموا احنا نحترموا كاع الناس ولازم ينوضوا مع هاد الناس وما غير بالهضره هذه. Bonjour Rachid, bonjour tout le monde, bonjour à tous les militants du MGC et bonjour à tous les Algériens. Et je dis bonjour à tout l'entourage de l'Assemblée nationale aussi, et tel que je vois, mais bonjour messieurs les policiers, la sécurité. Alors les personnes m'ont demandé pourquoi il y a la police. Pourquoi il y a la police, en fait, c'est... Je ne sais pas vraiment, mais apparemment c'est pour protéger l'Assemblée nationale, mais je ne crois pas que si le groupe du MGC de M. Rachid Nekez est là, je ne crois pas que si ce groupe-là est là, que la police soit là. Je ne crois pas, mais plutôt moi je dirais, c'est soi-disant pour protéger. Mais on n'est pas des terroristes, hein. On est venu juste pour réclamer quelque chose de très très simple, vraiment simple, en demandant par exemple à M. Jean-Luc Mélenchon, tel que moi personnellement, j'ai toujours voté pour lui. J'ai toujours voté pour lui. Et j'ai beaucoup de monde derrière moi. Hein. Et croyez-moi, ça sera la dernière fois. Je ne crois plus, parce qu'il aurait dû donner juste 2 secondes, le temps de fermer les yeux et l'ouvrir, et donner un avis sur la situation en Birmanie avec des gens qui ont perdu leur nationalité, c'est-à-dire ils n'ont aucune identité, aucune pièce d'identité. Un être humain qui a une tête, 2 jambes, un tronc et des membres et qui n'a pas d'identité. Et en plus, on le tue comme un animal, comme un cannibale, et surtout, durant la fête de l'Aïd, parce que c'est des musulmans. Et M. Mélenchon, en passant, j'insiste un petit peu, il est passé, j'avais une estime vraiment profonde pour ce monsieur. J'avais une estime profonde. Je signe et je persiste. Il m'a déçu profondément. Je ne crois pas maintenant que la politique française défend l'humanité et en particulier le monde musulman. Parce qu'il y a le monde musulman et il y a le monde terroriste. C'est pas pareil. Nous, on ne fait pas partie de ces gens-là. Malheureusement, et je vois la réaction, c'est comme si on n'existait pas. De passage, monsieur le député qui est responsable de l'Assemblée et en même temps antiterroriste, responsable antiterroriste, tel que Rachid, il a cité son nom, je ne connais pas. Monsieur Fenech. Monsieur Fenech, et il n'a même pas osé de parler ou de dire un petit mot. Et on voit bien, vous voyez tous, on n'est pas des terroristes, on sait bien ce qu'on dit. On défend une cause humanitaire avant qu'elle soit musulmane, si vous préférez, messieurs, dames, les occidentaux. Assalamu alaikum.
يعطيك الصحة. Ça après parce que je suis pas préparé. تفضلوا سير رفيق أرواح. Salam alaikum, bonjour tout le monde. Moi j'avais quelque chose à dire au sujet de pourquoi on est là aujourd'hui. Nous sommes là pour faire un peu pression, c'est ça, pour que la France porte sa voix à l'ONU. C'est chose faite puisqu'on a appris que M. Macron avait dénoncé ce qui se passe pour les musulmans de Birmanie. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre Vous êtes libre de vous exprimer. Attendez, je suis en... Et donc, je voulais dire, pour la mobilisation devant l'ambassade d'Israël, pour les gens qui disent que Rachid Mekez est un agent du Mossad, franchement, je comprends pas. Amil, t'as le Mossad, bien. Ça, je comprends pas. Là, il y a matière à réfléchir. Donc, qu'est-ce que je voulais dire d'autre En gros, قالوا بلي انا عامل تاع اسرائيل وتاع الموساد وشكون اللي وقف معنا ضد اسرائيل؟ C'est l'esprit, je voulais le dire. يعطيك Voilà, الصحة. chose faite. يعطيك الصحة. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui. Donc, en fait, ça a porté ses fruits la mobilisation. Donc, je vois que c'est la solution. Se mobiliser, c'est la solution. Donc, continuons. Car même Aung San Suu Kyi est sortie de sa réserve pour dire, voilà, qu'elle était prête à rapatrier les Rohingyas depuis le Bangladesh chez eux, quoi. Et malgré les... Qu'est-ce qu'ils ont mis à la frontière? Ils ont mis des mines, malgré les mines. Et oui, donc, pour les tuer. Donc pour moi, il faut continuer. Continuer à se mobiliser, c'est la solution. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Barakallahu fik. Voilà. En tout cas, et puis parlez-nous des mobilisations au Sénégal, par exemple. Ah oui. Les musulmans au Sénégal, وقفوا فاني مع المسلمين. Les Sénégalais se sont soulevés. C'est vrai. Ils se sont soulevés. C'était vendredi dernier, je pense. Et les Algériens, قول لي شوف, les Algériens? Ah, les Algériens. Les 40 millions d'Algériens. Les Algériens, les musulmans. Chouma, c'est la honte. La honte. Ils sont sous contrôle, ils sont... Je sais pas. La drogue في الحليب خويا, la drogue في الحليب. Je sais pas. Donc, en tout cas, nous, on peut se mobiliser, on est un peu plus libre. Donc, pour nos frères algériens, ne serait-ce que pour eux, je ne sais pas combien il y a d'immigrés algériens ou de musulmans en France, mais normalement, on devrait être beaucoup plus que ça. شوف في البلاد عندهم لا دروغ في الحليب وهنا عندهم لو ار اس. Bon, à qui le tour? Qui veut parler? Sonia? Oui. Salam alaikum. السلام عليكم المناضلين الاوفياء تاع الجيشين. حنا على بالنا كاين ناس اللي يجيو معانا وكاين ناس اللي ينقشوا، مي حنا راح نقولوا باللي دايما. Venez, venez, n'hésitez pas, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Bonjour madame. Bonjour, vous regardez des choses. المهم نقولوا باللي رانا دائما هنا واقفين باش نساندوا اخواننا المسلمين في الروهينجا. حنا ماذا بينا نكونوا بزاف، نكونوا كثر، سواء هنا مع الام جي سي ومسيو رشيد الكاس ولا في كل دول العالم العربي والاسلامي. هذه الوقفات انتم تظهر لكم بلي معنا ربما ما راحش اسمحي لي. Bonjour monsieur, le responsable du groupe parlementaire, monsieur Macron à l'Assemblée, s'il vous plaît. Un petit mot pour le Rohingya, s'il vous plaît. Monsieur Pakom, s'il vous plaît, un petit mot pour les Rohingyas de Birmanie, s'il vous plaît. Juste un petit mot, si vous permettez. À tous mes respects. Voilà. Voilà, on voulait simplement vous dire bonjour, je suis Rachid Lekaz. Bonjour monsieur, ça fait plaisir. Voilà, bonjour. Voilà, on voulait féliciter le président Macron d'être intervenu au siège des Nations Unies pour parler du nettoyage ethnique dont faisaient l'objet les musulmans de Birmanie. Et on voulait avoir un petit mot du groupe parlementaire La République En Marche ici à l'Assemblée nationale. Nous avons appris que Mme Cario a déposé une question écrite à l'attention du ministre des Affaires étrangères au sujet de la situation dramatique des Rohingyas de Birmanie. On voulait avoir un petit mot du groupe parlementaire si c'était possible. Moi je ne vais pas me prononcer au nom du groupe parlementaire, c'est Richard Ferrand qui le ferait. Je ne suis pas à la commission des affaires étrangères, mais moi ce que je veux dire en tant que député, c'est que je suis de près ce sujet. Je pense que quoi qu'il arrive, dans le monde entier, quand il y a ce genre de catastrophe qui arrive, il faut que toute la diplomatie se mette en place. C'est ce qu'a essayé la diplomatie française.
Et donc voilà, on est derrière ce processus où il faut absolument qu'on intervienne très très vite, parce que là la question c'est évidemment des vies humaines qui sont en danger, c'est grave, et donc voilà, c'est pour ça qu'on a souhaité intervenir diplomatiquement. Je ne suis pas un expert du sujet pour tout vous dire. Mais sur le plan humanitaire, qu'est-ce que vous pensez de la situation dramatique des Rohingyas de Birmanie? Vous savez, c'est une situation humanitaire qui est dramatique, mais pas que pour les Rohingyas, il y a une situation dramatique dans cette zone-là. Globalement. Surtout pour les Rohingyas. Oui, depuis 82, ils n'ont même plus de nationalité. Bien sûr, je ne veux pas renier ça, mais on est dans une zone très difficile déjà. C'est une situation très très difficile pour connaître un peu ces pays, que ce soit le Bangladesh ou la Birmanie. Mais ce qui est très grave surtout, c'est qu'en effet des populations soient sorties de leur village par la force. 410 000, oui. Et surtout avec des personnes qui sont mortes. Voilà, c'est torturé maintenant. Ça c'est grave. Donc voilà, moi je suis cette activité-là évidemment en tant que groupe parlementaire. On est sur ces sujets-là, mais vous savez, il y a la commission des affaires étrangères qui travaille dessus avec le ministre des Affaires étrangères. Donc comme vous avez pu le voir, soit le président de la République, il y a une montée au créneau de la part de la France, qui est un pays qui doit, à chaque fois qu'il y a une crise humanitaire, une crise aussi grave dans le monde, et bien monter au créneau. C'est notre rôle, c'est le rôle du pays. Voilà. Très bien, et j'espère que vous allez continuer dans ce sens-là pour faire pression sur le gouvernement birman. Qu'est-ce que vous pensez du silence de San Suu Kyi? Je pense, et d'ailleurs il y a des grands responsables religieux comme le Dalai Lama qui ont rappelé que les devoirs d'une grande dirigeante comme elle, même si c'est un pays à majorité bouddhiste, c'est de s'occuper aussi des minorités. Et qu'on ne peut pas laisser de côté une minorité dans un pays, mais quel qu'il soit, dans tous les pays. Surtout qu'elle a la clé du prix Nobel de la paix. D'autant plus. Est-ce que c'est mérité? Elle a vécu ça. À l'époque où elle a eu ce prix, c'était mérité. Je ne pense pas qu'il va y revenir là-dessus. Mais en tout cas, on attend d'elle, on attend d'une personnalité aussi respectée, qu'elle soit beaucoup plus engagée sur un sujet comme celui-là. Elle déçoit. Mais pourquoi spécialement cette zone-là qui est difficile et trop problématique? Encore une fois, moi, je ne suis pas un expert de l'histoire, voilà. Même si je me suis informé. Oui, mais moi j'aime bien parler des sujets sur lesquels je suis vraiment très informé. Pointu, voilà. Et vous seriez d'accord pour faire un voyage en Birmanie pour aller sur le terrain, pour appuyer justement cette demande de la France de mettre fin à Sonetto Jetli sur le plan personnel en tant que parlementaire français? Sur le plan personnel, oui. Mais encore une fois, il faut que ce soit des gens les plus impliqués possibles. Mais humainement, c'est très important là. Ce qu'on a vu M. Mélenchon tout à l'heure, c'était dramatique, il n'a même pas dénié, prend 2 secondes pour dire un mot sur les Rohingyas de Birmanie. C'est la raison pour laquelle je salue le temps que vous nous consacrez pour répondre à nos questions. Normal, et rien que pour cela, je vous dis chapeau. C'est normal, parce que c'est une souffrance humaine, et une souffrance humaine dans le monde, on doit tous s'en préoccuper, on est tous d'abord des êtres humains, avant qu'il y ait des frontières, etc. Il me semblait que Jean-Luc Mélenchon avait ce discours-là. Oui, mais sur le plan réel, apparemment, il est beaucoup plus doué à la tribune de l'Assemblée que dehors avec les simples citoyens. Nous, on essaye, c'est notre démarche, on essaye d'être pragmatique et de répondre aux problèmes plutôt que de faire des grands discours à la tribune. Donc on nous voit peut-être moins à la tribune, mais on essaye en effet d'être au maximum dans l'action. Et c'est vrai que c'est un des sujets sur lesquels on a été interpellé. Moi, ça fait 10 jours que je m'informe régulièrement de la situation. Bon, c'est en train d'avancer. J'aurais préféré que ça ne se passe pas. C'est terrible ce qui s'est passé. Quand on voit les photos, quand on voit des images de villages brûlés, c'est des images qu'on ne veut surtout pas voir. Et donc voilà. Et encore une fois, c'est pas une question de savoir, vous êtes solidaire avec eux, c'est pas une question de savoir si c'est que les Rohingyas qui sont dans ça là. À chaque fois qu'il y a un problème comme ça dans le monde, on doit réagir. Ça, je suis d'accord. Il ne fait rien, monsieur. Il n'est pas juste. C'est pas question de religion. Exactement. En tous les cas, le président Macron, il a surpris tout le monde, en commençant par moi-même, d'évoquer ce sujet tabou pour certains. Bravo, aujourd'hui, je suis fière de mon président. Oh, bah, c'est bien. Mais en tout cas, vous pourrez toujours compter sur nous pour à un moment lever des tabous aussi. Nous, on manifeste. Où il y a dans le mal, on manifeste, monsieur. C'est pas question de religion, c'est pas question de. C'est un bel engagement. C'est un bel engagement parce que vous avez votre rôle, aussi d'alerter les dirigeants politiques sur des situations graves sur lesquelles, avec tout ce qu'on doit voir, parfois,
on n'est peut-être pas suffisamment alerté. C'est pour ça que l'engagement citoyen, moi j'y crois beaucoup, parce que c'est ce qui permet ce dialogue en permanence. C'est pour ça que je voulais vous saluer, vous m'avez reconnu. Non, mais c'est la moindre des choses, la moindre des choses. Voilà, donc, je voulais vous dire que le 26, nous allons nous rendre en Birmanie avec un député algérien. D'accord. Afin de voir sur place quelle est la situation. C'est la raison pour laquelle je me permettrai, si vous êtes d'accord, de prendre votre attache dans un avenir proche. Sans problème. Voilà. Merci. Dernière question, voilà. si ça vous dérange pas. Bravo. Une dernière question. Est-ce que vous, merci. Du problème. Merci beaucoup, monsieur le député. De la gravité du problème, comme étant en France, on soutient la démocratie, c'est l'un des plus grands pays du monde fondateur des démocraties. Et surtout, dans le cas humanitaire. Pensez-vous que la gravité, l'ampleur de la gravité est très très importante ou c'est un truc léger? Première question. Deuxième question, pensez-vous que la réaction de la France, je dis entre guillemets, le président M. Emmanuel Macron, peut réagir dans un délai un peu bref ou un délai que vous pouvez estimer vous-même parce que vous êtes mieux placé que moi? Vous voulez dire sur ce sujet? Oui. Mais sur ce sujet, on a essayé de réagir dans les délais les plus brefs possibles. Vous savez, c'est des sujets compliqués dans lesquels il faut d'abord s'informer, regarder ce qui se passe, on a les informations. Il y a des procédures, je comprends. Il y a des procédures, et puis encore une fois, on ne peut pas non plus intervenir, c'est surtout tout le travail diplomatique qui a été fait. Il faut aussi souligner que le Bangladesh a pris sa part dans ce sujet-là, et c'est à nous d'accompagner en tant que pays France, mais en tant que surtout membre de la communauté internationale, d'accompagner toute la solidarité qui peut se mettre en place, que ce soit les ONG, que ce soit l'ONU et que ce soit les pays qui sont concernés. Et donc nous on croit à la solution diplomatique, on croit au dialogue, on croit au fait qu'on puisse à un moment interpeller et dire attention, là il y a quelque chose qui ne va pas dans votre pays, il faut absolument que vous puissiez réagir. Donc ça c'est en train de se mettre en place. Malheureusement, il y a déjà eu un drame, hein, et ça, c'est... gravissime. Gravissime, bien sûr. Donc, ça, bon, maintenant, il faut essayer que ce drame-là, l'impact soit le moins important possible. Mais c'est vrai qu'on aimerait prévenir, le plus dur, hein, mais parfois, voilà, il y a eu en tout cas des... Le plus dur, c'est de soutenir Aung San Suu Kyi, parce qu'elle est dans une position délicate face à l'armée birmane. Bien sûr. Le plus dur, c'est l'armée birmane. Tout va se passer là, je pense. La Birmanie, vous le savez, hein, vous connaissez bien ce pays. Évidemment, c'est un pays qui est dans une situation compliquée depuis beaucoup d'années. Il y a une junte militaire, où c'est en train de sortir petit à petit de cette dictature, mais vraiment petit à petit. Hein. Il y a une nouvelle constitution qui fait que l'armée a encore un pouvoir très important. Et donc tout le monde joue sur des œufs là-bas. Donc voilà, donc c'est extrêmement compliqué. Mais le fait est que ça soit compliqué ou pas, quand il y a un problème aussi grave avec des êtres humains, des vies humaines qui sont en jeu, il faut absolument agir rapidement. Voilà. Bon, monsieur le député, merci beaucoup pour les minutes que vous avez consacrées. Bon courage. Merci beaucoup. Voilà, comme tu vois, là, يا الشعب الجزائري شفتوا. Oui, سمحي لنا صوديا تفضلي. فوالا لا بغيت نهضر معها باسكو سيتي لوبجيكتيف وسمحي لنا صوديا. نو اسمح حنا مذابين حنا هنا باش نقدروا نهضروا مع شخصيات فرنسيه، شخصيات هامه اللي يقدروا يديروا لا بريسيون، يعني يضغطوا على الحكومه البرمانيه باش هكذا نقدروا نعاونوا الروهينجا. انا عندي ملاحظه ربما تبان لكم باللي خارجه عن موضوعنا، ولكن انا دائما نوصل لها كيما الموقف اللي شفناه درك السيد اللي كنا نهضروا معاه. انا راني نساند الاول شخص استعرف انه الانسان كي يوصل سن معين لازم يخرج للتقاعد، يعني اول واحد ما على باليش شكون بصح اول انسان اللي دار دراساته وقال باللي لازم لا غوتخات. هذا انسان لازم نصفقوا له رغم انها قصه ربما عندها اكثر من عقد او عقدين. على هذاك شفنا باللي مثلا السيد ميلونشون اللي كنا احترمناه والشعب ماجوريتي كبيره، يعني نسبه كبيره من الفرنسيين وخاصه الفرنسيين اللي عندهم جذور غير فرنسيه، يعني المغاربه المسلمين، هذو ناس احترموا السيد ميلونشون، ولكنه ادار لنا ظهره وما حبش يهضر معانا رغم انه وقفنا معاه في الانتخابات. حزننا نهار ما كانش هو
رئيس الفرنسي امنا معاه بلا فرونس انسوميز، مي اليوم فهمنا باللي هذا السيد راهو ماهوش نفس الانسان اللي كنا نحضروا المظاهرات تاعو، نحضروا لي ميتينغ تاعو كي يدير دي ميتينغ اللي راهي في ليون في باريس، كنا نفرحوا له ونصفقوه. اليوم نوزا ديشو هذا السيد ميلونشون راهو طيح بينا، ما استقبلناش كعرب، ما استقبلناش كمغاربه، ما استقبلناش كمسلمين، ما استقبلناش كحزب صغير كفرنسيين، طبعا ما استقبلناش كحزب صغير مش معروف كما ما استقبلناش كميكروفون صغير ماهوش مكتوب فيه بي اف ام تي في ولا تي اف ولا جو سي با، ما حناش قناه مشهوره ومعروفه، حنا مجموعه تطالب بالحقوق، حقوق الروهينجا. نرجع لكم للنقطه اللي قلت لكم باللي السيد اللي دار تقاعد رانا نستعرفوا به، لانه كي هدرنا مع ميلونشون ما جاوبناش، هدرنا مع السيد اللي كنا درك نهضر معاه وكان في الديريكت، سي ان ديبيتي سي مسيو بيكوم غوبا، هدر معانا تناقش معانا. كاين الرئيس ماكرون الى دينونسي سيتادير قال باللي ما لازمش الروهينجا يموتوا في بلادهم، وقال باللي لا فرونس va prendre l'initiative، يعني السيد ماكرون قال باللي راح فرنسا راح تتحرك. فرنسا نعرفوا باللي راهي قوة عالمية عندها حق الفيتو، ما شفناش الحكام الافارقه. انا علاه نرجع لنقطة التقاعد، يعني انه عامل السن عنده قيمة، يعني انه كيكون حاكم ولا مسؤول في 40 ولا في 35 ولا في 45 مش كي حاكم في 75 وفي 80. الانسان تاع 40 سنة حبس وهضر معانا، ميلونشون تاع 60 ولا ما قيمناش لانه ولا فايت 60، لانهم هذا الناس راهم لازم يروحوا للتقاعد. اللي دار التقاعد مش غير على الاستاذ وعلى المنظف وعلى الطباخ وعلى الجزار، حتى المسؤولية السياسية لازم لها تقاعد. كيفاش رئيس في 70 وفي 75 وفي 80 راح يحس بأقلية في الروهينجا، ولا راح يحس بناس اللي ما عندهمش طرق، ولا راح يحس بناس اللي ما عندهمش تريزيتي والماء؟ يعني انه ما لازمش يكونوا عندنا حكام شيوخ. ما تقوليش احنا عندنا عموما العبد كي يكبر يولي جد، يولي يلتفي روحه ودبر راسكم ديروا واش تحبوا. احنا الحكام تاعنا كيف راهم التفوا احنا وقالوا لنا ديروا واش تحبوا، جريوا على ارواحكم، اخدموا على ارواحكم، مانيش مسؤول عليكم. يعني انه انسان في 80 ما يقدرش يكون مسؤول على شعب، انسان في 60 وفي 70 كيما ممثل الافلام في الجزائر، وكيما ممثل لاراندي، وكيما البريمي مينيستر تاعنا، وكيما البريمي مينيستر تاع لا بيرماني. هذه انسانه ربما كانت في 40 وفي 35 كانت انسانيه، كانت عندها معالم انسانيه، كان عندها احساس مرهف، وحاربت على موقف وحاربت على قضيه، ودارت الحبس، ودات سميه دات ان بري نوبل اللي ماهوش اي واحد يقدر يديه، ودرك دارت 65 و70 سنه فرضت منها الانسانيه. يعني هي ثاني لازم لها تقاعد. انا نظن لو كان جا كان بريمي مينيستر في لا بيرماني تاع 40 ولا 45 سنه راهو تعاطف مع المسلمين. مثلا نشوفوا باللي الرئيس تاع كندا ولا البريمي مينيستر تاع كندا دائما يبان في كل المواقف. ماكرون بيسك عنده 40 سنه بانوا هدر، كيفاش جايب على باله بالمواقف، كيفاش على باله لازم نحاربوا من بين المشاكل تاعنا، من المشاكل تاع المجتمع المسلم والعربي هما الحكام الشيوخ. كيفاه واحد اللي عنده 90 سنه و75 و80 سنه تستناو منه انه يحس بيكم ويحس بمعاناتكم. هذا رايي، انا هذه نقطه ربما تبان غلطه، مي انا نظن باللي هذا لو كان عندنا رئيس درك ولا مينيستر ولا بريمي مينيستر اللي راهو من 40 سنه راح يوقف معانا، عندنا وزير صغير يوقف معانا. انا نشوف باللي مام لي ديبيوتي الصغار كشتا مش قارين كشتا تتاكيهم، بصح راح يكون عندهم موقف انساني، عندهم جرأه، عندهم شجاعه. العبد كيفوت 60 سنه تفض جرأته، تفض شجاعته، تفض انسانيته، حسب الشوفه. اذا كان مسلم يحكم السجاده تاعو ويقعد تونكيل، واذا كان مريض يروح يتعافى، ما يقعدش مريض فوق رسالنا هو حاكم وهو مريض وحنا نشوفوا في حاله وما يدير لنا حتى موقف. لازم كل واحد يدي وقته ويدي التقاعد تاعو ويروح يرتاح ويخلينا نكملوا نعيشوا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يعطيك الصحة ونابلودي، فريمون برافو.
برافو برافو كبد الحق. دكتور اتفضل. Bienvenue. Allons-y, allons-y. Voilà. Présentez-vous. Faut appuyer. Là, je suis M. Omia. Donc, association Bangladesh. Bangladesh, oui. On est là pour dénoncer. Voilà, on est là pour dénoncer le massacre de Belmani, où les gens quittaient leur maison et fuient au Bangladesh. À peu près demi-million de personnes qui sont là-bas. Les zones militaires de Belmani qui a brûlé leur maison, ils ont tué des innocents et ils ont été obligés de quitter leur terrain parce que c'est un nettoyage ethnique. Ils ne voulaient pas que les minorités musulmanes qui sont là-bas et ils ont privé de tous les droits de citoyenneté et même ils n'ont pas de nationalité. Les Rohingyas, ils ont habité là-bas, c'est par un courte durée, ils sont là-bas depuis milliers d'années. Et les zones militaires, ils ont maintenant disent que ce n'est pas des citoyens de Birmanie et ils sont obligés de quitter leur terrain. Parlez en anglais, hein? Parlez en anglais si vous savez parler en anglais. Non. Donc, aujourd'hui, on est là pour sensibiliser les citoyens français qui ils savent et ils ont aidé d'arrêter ce massacre. Je remercie le président Emmanuel Macron. Il a fait un geste hier en ce discours de l'UNO. Et j'espère qu'il va donner un rôle important dans cette solution internationale. Et je remercie les Français qui se soutiennent de cet événement et ils ont aidé. Je demande le président Macron à il prendre une drastique initiative pour trouver une solution rapide et pour les Rohingyas se retournent dans leur terrain et une zone pour vivre en paix. Merci à tout le monde. Merci. Merci pour tout le monde, merci que vous êtes là. Et ça prouve que ça voulait vraiment faire quelque chose. On essaye nous tous, de faire quelque chose pour ce peuple-là de Birmanie. Et malheureusement, on n'est pas aussi nombreux à être des pacifistes. Les pays du monde musulman ne bougent pas, d'autres pays ne bougent pas. Et ça devient inquiétant. Ceci dit, c'est une attaque tout le fort peut mettre dans son assiette le faible. C'est un petit peu ça. Et ça commence à devenir vraiment un vrai problème qui est vraiment très problématique. Et je remercie en même temps M. Macron qui a pris l'initiative vraiment de bouger et d'essayer de faire quelque chose. En revanche, M. Mélenchon, la France insoumise, je ne sais pas, le titre ne vous convient pas tellement, il va falloir essayer de changer quelque chose. Et quand il s'agit de l'humanité, qu'on soit de gauche ou de droite, on doit être... Vite, il y a quelqu'un qui s'est sur l'Assemblée.
Vas-y, continue. Donc il y a toujours... oui, peut-être que je présente ce monsieur qui essaiera de parler un petit peu. Non mais j'ai dit à monsieur que j'étais pressé parce que j'ai rendez-vous. Mais ça fait rien, monsieur. On va dire un petit mot. Ça ne serait ce monsieur qui se passe actuellement. C'est monsieur Kraval. En Birmanie. Parce qu'il y a quand même des vies qui sont en train de partir d'une minute à tous les temps, chaque seconde. Il y a des enfants égorgés, mangés, mutilés, brûlés et enterrés aussi vifs. Donc alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, tout simplement? Si vous voulez... Oui, fort. Bien évidemment, par rapport au fait de ces drames humains, quel que soit le lieu, quel que soit le moment, on ne peut que s'opposer et crier notre indignation. Et c'est ce qui se passe en Birmanie, bien évidemment. On est très atterrés de voir que nous puissions, que les êtres humains puissent aboutir à de telles abominations. Les médias et les politiques ont été peut-être un peu plus rapides. Mais aujourd'hui, il y a une prise de conscience qui est forte, avec une position du président de la République qui est également très précise et très claire. Nous pouvons regretter qu'au sein de l'ONU, les personnes, la responsable birmane, ne soient pas déplacées afin qu'il y ait encore une prise de position encore beaucoup plus grande et opposée. En tous les cas, à titre personnel, je manifeste toute ma solidarité à l'égard des musulmans, birmans et à l'égard des musulmans qui, dans le monde entier, se mobilisent pour un monde de fraternité, un monde de paix. Et voilà donc le message que je voulais vous dire. Et en tant que président délégué à la francophonie, je ne manquerai pas de faire part aussi de la nécessité que la francophonie puisse se positionner par rapport à de tels drames. Donc bon courage à vous et je vous prie de m'excuser, mais je suis là. Merci, bravo monsieur votre travail. Bravo monsieur le député. Sur l'Algérie, car il y a beaucoup d'Algériens qui suivent. Et est-ce que vous pouvez m'envoyer une photo? Je vous donne mon numéro, vous me l'envoyez, que je puisse la mettre sur Twitter. Oui, vous avez une carte, monsieur Kraval? Oui, c'est intéressant. Vous avez une carte, monsieur Kraval? Non, j'ai pas de carte, là, j'ai pas avec moi, mais je vous donne mon numéro. Vous avez Facebook? Dites-moi, donnez-moi. Twitter. Non, 06 24 03 44 88. Parce que sinon, tout le monde il prend son numéro, commence à faire... Parce qu'il n'y a pas on a cru que c'est un crime seulement contre le musulman. Et ça, franchement, ça laisse musulman à poser la question sur ce problème-là, que nous, on s'adresse à vous, étant humains, et de crimes contre l'humanité doit cesser, quelle que soit la religion de quelqu'un. Voilà. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez raison, on a beau utiliser l'expression du crime contre l'humanité, de l'aine. Merci monsieur beaucoup. La petite vidéo, tu l'envoies tout de suite. Vous avez une photo? Non, vous avez une photo? Vous avez fait une photo des Rohingyas? Avec moi qui parlait. Oui. Ah oui. Bien sûr, on va. Voilà la photo. Moi j'ai fait Faire un cercle comme ça, vous prenez photo avec lui, tout le monde. Ça fait une photo, ah voilà, tu peux prendre. Attends. France telle que je connais. D'accord. Souriez-vous. On ne sourit pas, on est triste pour les Rohingyas. Les personnes, les rames et tout ça. Et malgré ça, il y a résolu quand même le problème du Rohingya. Pensez-vous que la situation de la Birmanie des Rohingyas est aussi plus importante que ça, parce que il y a quand même... Oui, moi je ne veux pas hiérarchiser, madame. Madame l'a très bien dit. Moi je ne veux pas hiérarchiser quand il s'agit de terreur et de drame. Quelles que soient les ethnies, quelles que soient les religions, un génocide doit être combattu, quel qu'il soit. Et c'est cette réflexion, moi, qui nourrit mon action. Moi, je ne regarde pas comme pasteur quelle est ta religion, quelle est la couleur de ta peau. J'ai envie de te guérir, il disait. Et là, on ne peut pas accepter qu'un génocide comme celui-ci puisse se mettre en œuvre sans qu'il y ait la réprobation internationale. Voilà. Quelle que soit bien sûr.
Voilà, mais ça là-dessus, vous m'entraînez. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Je vous l'envoie tout de suite, monsieur. Allez-y, un mot en arabe. Il faut demander, ce qu'il faudrait demander, c'est qu'il doit y avoir un groupe d'amitié franco-birmane. Comment on fait? J'ai entendu. Ici à l'Assemblée nationale. Voilà, il faudrait demander. Excusez-moi, Mais on me demande à qui? Mais j'ai pas accès moi au Parlement. Donc je ne peux pas demander. Qui c'est votre parlementaire? C'est Rachid Nekaz. Moi c'est un groupe de MGC que refuse. Non mais Rachid Nekaz, qui c'est? Rachid Nekaz, c'est le président du MGC. D'accord, mais il faudrait demander à voir. Vous êtes votre député. Je suis militante. Non mais votre député, qui c'est? C'est lui pour l'instant. Non, il n'y a personne. Personne. Mais pourquoi vous habitez où? Paris. Bon. Et vous avez bien une circonscription, vous avez bien un député parisien. Oui, dans 13e. Et bien alors, qui c'est le député? Il faut lui demander une permanence, il faut demander. Mais on a demandé, il est passé directement au député Mélenchon. Comment il s'appelle? Monsieur Mélenchon. Non, mais c'est pas par rapport Non, Mélenchon, c'est à Marseille. Marseille, c'est à Marseille, mais ton député à Paris, va le voir, qu'il puisse te donner, qui c'est le président du groupe d'amitié franco-birmane. Le rencontrer. D'accord. Merci, monsieur. Excusez-moi, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Il faut qu'il nous l'envoie sur la boîte. Vous avez pris des photos? Ouais. Moi, j'ai pas son numéro pour l'envoyer. De toute façon, on continue notre combat parce que le combat ne s'arrête pas là. Et on remercie le monsieur. Il est venu tenir vraiment quelques témoignages dont il a apprécié ce qui concerne notre égard de dire qu'on est contre les crimes, contre l'humanité, quelle que soit sa religion. C'est ça qu'il a retenu, le monsieur. Effectivement, nous le resterons. Vraiment, on s'oppose à ce genre de réflexion. Et on n'a pas d'autre initiative, ni d'autre force à moins que de dire arrêtez le génocide, arrêtez le génocide. Voilà, c'est ça le problème. Il faut que le Parlement essaye aussi d'accélérer parce que c'est des vies humaines qui sont en train de partir. Chaque seconde, on tue, chaque seconde, on enterre, chaque seconde, on brûle les gens. Donc alors, en 2017, il ne devait pas exister ce genre de choses. Maintenant, s'il y a quelqu'un qui veut parler, qui veut dire quelque chose, peut-être le monsieur, ou bien c'est vous. Vous voulez dire quelque chose? Donc en ce moment-là, allez-y, dites quelque chose. Présentez-vous. On est fou. Et dites ce que vous en pensez de... Fouzi ou le docteur? C'est pareil. Ce scandale. C'est un scandale, franchement, c'est un scandale. Allez-y, docteur. Au monde, on est resté quand même en l'an 2017, il y a des gens qui vraiment ligotent d'autres personnes pour les manger tout cru. Je veux même pas essayer de fermer les yeux et essayer de voyager et voir quelle est vraiment la peur et la psychose dans le cœur de ces gens-là. Voilà. Assalamu alaikum. Merci. Oui. S'il vous plaît. Oui, un grand cercle. Non, plutôt un grand cercle, que ça soit bien. Un grand cercle. Bonjour monsieur, dames. Je suis Dr Abdul Malik Faraji, Global Chairman, c'est le président de l'association Human Rights Mission. Je suis d'origine du Bangladesh et on vit en France. Donc, Barmanie, nous avons la frontière avec la Barmanie, avec le Arakan, c'est-à-dire on connaît bien les Barma, c'est-à-dire les Rohingyas. Nous sommes juste à côté de leur maison, leur pays. Donc, dans ce cas, aujourd'hui, ce qui se passe au Barmanie, c'est une longue histoire, vous savez bien. Donc, c'est vraiment, c'est des massacres, c'est des génocides, c'est, vous savez, qu'ils sont en train de tuer les gens massivement, c'est-à-dire vraiment incroyablement. Aujourd'hui, ils sont en train de tirer vivants des centaines ensemble. Ils sont en train de brûler. C'est des militaires, c'est les militaires du Barmanie, avec la collaboration des extrémistes
des religions bouddhistes. Donc, aujourd'hui, c'est vraiment plus pire les choses qui sont en train de passer dans l'histoire. On n'a jamais entendu, ou jamais lu, ou jamais connu ces sortes de brutalité. Donc, on doit condamner toutes et tous, on dénonce cette politique et on condamne cette politique. Et également, aujourd'hui, comme le monde entier, c'est des grandes puissances ne bougent pas, c'est vraiment, on ne comprend pas ce mystère. Donc merci le président français, M. Macron Emmanuel, qui il a pris une position dynamique. Ça nous donne un espoir. Donc aujourd'hui, tout ce qui se passe en Birmanie, on ne peut pas tolérer, on ne peut pas accepter, on ne peut pas... Nous, on a des droits humains de parler, de les aider, et puis dénoncer tout et tous la politique de junte militaire de Birmanie. Et une chose qui est vraiment bizarre, c'est on met question comme quoi qu'on a donné le prix Nobel de la dame, on dit la dame du symbole de démocratie, symbole de paix, Aung San Suu Kyi. Et aujourd'hui, c'est elle qui dirige ces boucheries, ces barbaries, c'est tout cela et toutes ces brutalités. Donc comment comment on peut accepter et on peut être d'accord que c'est une dame pour la paix, elle a battu pour la paix, pour la démocratie. Aujourd'hui, une nation en train d'éliminer ce monde, ils sont en train de vider le terrain pour leur propre intérêt. Dictateur. Donc il n'y a pas de droit de l'homme, ni la démocratie. Donc c'est un dirigeant des dictateurs. C'est un dirigeant des extrémistes, des voyous. C'est un État voyou. On doit condamner cet État. Formellement. Formellement. Et on doit prendre des décisions de l'ONU à l'ONU. Immédiat. À la sécurité, comment on dit, Conseil de sécurité de l'ONU, le plus tôt possible. Parce que ça, on ne peut pas attendre. Donc, aujourd'hui, Bangladesh, c'est un pays, vous savez bien, sous-peuplé et même pauvre. Il y a 1 million environ de Barma qui sont au Bangladesh. C'est des citoyens de Birmanie. C'est comme tous les autres citoyens. Birmanie, l'Arakan, c'est leur pays. On est en train de tuer leurs citoyens. Donc aujourd'hui, nous sommes aussi victimes et on voit tous les jours toutes ces horribles choses, terribles. Donc, on demande tout le monde au monde entier, comme c'est la terre du droit de l'homme, on avait commencé, c'est la histoire de l'humanité, c'est-à-dire le moment pour le droit de l'homme commencé de Paris, de la France. Donc ils ont un grand respect. Et puis pour la démocratie aussi, la Révolution française, c'est vraiment dans l'histoire, c'est une comment dire, étape historique. Donc aujourd'hui, on demande les Français d'intervenir, de soutenir ces innocents-là, les pauvres, les Rohingyas, citoyens de Birmanie. Donc,
dans ce cas, nous sommes avec tous les protestants, tous les humanistes qui sont là. Donc, toutes religions confuses. Il n'y a pas de question de religion. Ils sont quelle religion? C'est pas la première chose. La première chose, c'est des êtres humains, comme tous, comme nous, tout le monde. Donc, ils ont le droit de vivre, ils ont le droit d'être à l'aise avec leurs droits. Donc, ils n'ont aucun droit même vis-à-vis de la constitution du pays. Donc, on condamne cette politique, on dénonce. Donc, je pense que tout le monde sera ensemble jusqu'à ce que ce problème ne sera pas réglé. Merci. Vous voulez dire quelque chose, monsieur? Vous voulez que je parle en bengali? Merci, monsieur. Merci de votre témoignage et merci de vos explications. Et je vais passer la parole à Berish. Bon, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. تحيا لالجيري، تحيا بلادي، الله يرحم الشهداء. بون ربي يجيب الشفاء الرئيس تاعنا، فوالا ربي يهني شعبنا وربي يستر بلادنا. بون نهضروا على الاخوان المسلمين تاع بورما اللي تقتلوا ويتشردوا. بون حاجه نقولوها باللي نشكروا البريزيدون ماكرون اللي البارح في الامم المتحده اللي تعاطف وتضامن مع اخواننا المسلمين في بورما. وحاجه واحده انه رئيس دوله مسلمه وهو المجرم السفاح السيسي اللي قال باللي انا نتعاطف مع الاسرائيليين وشعب لازم يتحد ويعطيه تحيه. ولكن تشوف باللي السيد ماكرون بريزيدون تاع فرنسا سان غير افوار مع الاسلام وقال تضامنا هضره مليحه وقال نتضامن مع الاخوه في بورما. ولكن المجرم السيسي القتال اللي قتل اخواتنا في رابعه وفي في رابعه العدويه واللي قتل 4000 ولا 5000 يجي يقول لك قدام العالم كامل انا نتحد مع الشعب الاسرائيلي. بون انا نقول لكم باللي العدو الكبير للمسلمين هما الدول العربيه، هما الدول العربيه. اخواننا في اليمن يقتلون، شكون اللي يقتل فيهم؟ الاسرائيليين يقتلوا فيهم. شكون اللي يقتل فيهم؟ مش السعوديين هما اللي يقتلوا اخواننا في اليمن. هما مسلمين، يمنيين مسلمين ولا مش مسلمين؟ هما يقتلون في اليمن. البارح مجزره كبيره صارت في سوريا، الطيران الروسي قصف اخواننا، ماتوا اطفال في سوريا. هذا مش مسلمين، العراق دمر العراق، مش مسلمين يا اخواني ماتوا. الطيارات الامريكيه منين طارت الطيارات الامريكيه باش تقصف اخواننا في العراق ودمروا العراق ورجعوا 100 سنه لورا. مش من القواعد العسكريه في الامارات وفي الكويت وفي السعوديه. انا قلت لكم انه اكبر عدو للمسلمين هما الدول العربيه. كل عام ملايير دولارات تنفق لشراء اسلحه. شراء اسلحه، وين راحوا الاسلحه هذو؟ ملايير دولارات. اخواننا في بورما يقتلون. وينكم يا زعماء العرب؟ كما قال نقولوا زعماء، ما دام رئيس دوله ولا ملك ولا رانا نقولوا باللي راهم زعماء. هما بالنسبه لهم راهم زعماء. انتوما يا الدول بما فيها دول الحصار اللي حاصر دول قطر الشقيقه واللي قالت الدعم الارهاب. نقول لكم باللي قطر اشرف منكم، قطر دارت مواقف العالم مازال يحسد فيها. انتم دول الحصار طردتوا سفراء قطر بتهمة دعم الارهاب. الان اين سفراء بورما؟ وفي السعوديه يتنعمون بملذات الخير، في الامارات، في الكويت، في مصر. لماذا لا يطردون سفراء بورما الذين يقتلون اخواننا في بورما؟ لماذا؟ ولا انت تدعون الاسلام؟ اي اسلام تتكلمون؟ بالله عليكم اي اسلام تتكلمون؟ اي اسلام؟ ملايير دولارات تنفق على الجيوش العربيه ولكن لا حياه لمن تنادي.
ونطلب من الشعوب العربية انكم لازم تتحدوا، لازم تتحدوا. اكثر من 1.5 مليار مسلم، وانتم تشوفوا اليوم اخواننا في بورما يذبحون ويقتلون، يذبحون ويقتلون. ما تحركوش. نطلب من جمعية علماء المسلمين في الجزائر كما كانت دير تظاهرات وتلم الخيرات دير تضامن بجمع التبرعات وترسلها لاخواننا في غزه. لازم دير مبادره كما هذه، لازم دير مبادره كما هذه وترسل تضامنات ومؤن اخواننا في بورما انهم راهم مشردون يقتلون. ونطلب من الشعب الجزائري ما تتسناوش من الحكومه الجزائريه انه تعاون الناس هذو. هذوك راهم الحكومه الجزائريه راهي لاتيه بالسرقه والفساد، انتم الشعب الجزائري انتم على بالي بلي عندكم النيف، وتشتوا ديروا الخير، تضامنوا ديروا تبرعات. اشنو التبرعات نتاعكم؟ اللي عنده كوفيرت، اللي عنده شمام 10,000 20,000 ديروا تبرعات وابعثوا من اخواننا في بورما. والله هذا على بالي بلي الشعب الجزائري شعب كريم مهما ما ياكلش ما ياكلش يبات بلاش ويروح يمدها الخور. ما انا نقول لكم ما تسناوش من الدول العربيه المسلمه، ما تسناو منها والو. هي سبب الاسلام، والله هي سبب الاسلام اللي قعد كما هكا الاسلام. الناس كانوا يضحكوا على المسلمين. رانا نقولها لكم ونزيد لكم، رانا امه الانبياء، امه القران، امه الرسالات، امه الانبياء. الناس راهم يحسدوا فينا، انا نوصيكم ونقول لكم تقوى الله. والله العظيم الاسلام مهما يكون رانا مسلمين، لازم نتحدوا. وهذا ما نقول لكم، وربي يجيب الخير ان شاء الله. وتحيا الجزائر، تحيا الجزائر. بارك فيك. يعني Assalamu alaikum. Donc je dis une petite remarque très importante pour moi, qui est quand même distinctive. Voilà ce que je dis, c'est qu'il y a des députés français et surtout le président de la République française, M. Emmanuel Macron, qui a quand même fait un geste, reste maintenant à la réalisation des choses sur le terrain. On voit bien qu'il y avait 2 ou 3 députés français qui sont venus nous parler, ils ont donné leur avis, et que la situation, elle est en urgence humanitaire, qu'elle soit, avant qu'elle soit religieuse ou quoi que ce soit, elle est humanitaire, car il y a des Birmans qui sont en nombre de 5 millions sur le 80 millions de Birmans qui sont minoritaires, ils sont à peine à 6-7%. Ces gens-là sont privés de nationalité, privés d'identité. La France, j'appelle à la France, telle que je la connais, c'est un pays humanitaire, c'est un pays de démocratie, humain et fondateur de l'humanité, surtout. Donc je demande à la France et au Parlement, et quand je dis tous les parlementaires français tels que nous sommes juste à côté de toute façon, je leur demande de réagir à l'Assemblée nationale et de faire une solution de la Birmanie parce qu'elle est vraiment grave et l'ampleur elle est vraiment mesurable. Quand je dis l'ampleur est mesurable, c'est qu'il y a une mesure importante et très grave. Il y a des musulmans en Birmanie qui sont décapités. Ils sont décapités, tués, mangés, et en espérant que les parlementaires feront une réaction. Bonjour monsieur le député. Bonjour monsieur le député. Oui, bonjour. Je me présente monsieur Barge, l'un des représentants du MGC, avec madame Amara, une des représentantes importantes du MGC. On est là pour le problème de la Birmanie, que les Birmans sont en situation vraiment très grave, et quand je dis grave, ça veut dire l'ampleur, elle est vraiment mesurable. Je vous demande votre réaction, parce qu'on a entendu récemment monsieur le président de la République, Emmanuel Macron, qui a réagi, parce qu'il n'a pas beaucoup. Monsieur Emmanuel, quand même, et Macron a eu le courage de réagir, et notre but, c'est de voir l'importance plutôt, et quand est-ce que ça va s'arrêter, ce massacre, ce génocide de la part du Premier ministre
birman, qui est quand même porteuse de prix Nobel de la paix. À vous. Ben écoutez, non, moi simplement je vais vous dire que j'ai une grande confiance dans le président de la République et je crois que Mme Aung San Suu Kyi est une grande dame aussi. Voilà. Elle n'a pas su arrêter les massacres et les crimes qui se trouvent. Mais jusqu'à présent, elle n'a pas réagi. Si vous dites qu'elle est c'est une grande dame, excusez-moi, si vous dites qu'elle est c'est une grande dame, cette dame-là, donc en ce moment-là, pourquoi qu'elle n'arrêterait pas les massacres qui sont effectués? Non, je vois bien. Dans un emplacement là où spécifiquement les musulmans, c'est un petit truc. Elle était victime. Oui, mais alors comment que ça se passe? Je crois qu'elle y pense toutes les minutes de la journée. Elle y pense toutes les minutes de la journée. Pourquoi elle n'agit pas alors? Pourquoi elle n'agit pas? Qu'est-ce qui se cache derrière? Il y a un problème de réaction et de temps, surtout de temps. Ça pouvait être votre fille, ça peut être ma fille, ça peut être la fille. Il y a des gens qui sont décapités. J'ai vu pendant la fête, ils ont fait un geste vraiment en dehors de l'humanité. Pendant la fête de l'Aïd, les Kébir des musulmans, les Rohingyas c'est des musulmans, et ils ont choisi ce jour-là par hasard. On a vu les photos, on a vu les vidéos, qu'ils ont été décapités et mangés par des êtres humains. Ce jour-là, c'est très difficile à dire, je comprends, c'est intolérable, je vous comprends vous aussi, mais c'est quand même très important, surtout de la part de Madame la ministre de Birmanie. Même Hitler, il n'a pas fait ça. Mais regardez comme le président de la République s'est emparé du problème et puis il va probablement... J'ai fait appel à lui lors de la... On a fait appel à lui, hein. Tous les jours on fait appel à M. Macron. Il est à l'ONU, écoutez, il va certainement on a écouté. À l'ordre du jour de son programme. Voilà. D'accord. Mais vous, étant que personne, mais quelle personne peut supporter des génocides? Personne. Il faut réagir dans ce cas. Il faut réagir en ce cas. En tout cas, on vous remercie, monsieur le député. On vous remercie beaucoup et bonne journée. Salut, Karine. Contrairement à monsieur Jean-Luc Mélenchon, qui ne nous a pas donné le temps de parler 2 secondes comme vous. On vous remercie, monsieur. Il n'a pas le temps. Mélenchon, il n'a pas le temps. Et voilà. Comment va, monsieur Karim? Ça va, très bien. Qu'est-ce que vous avez à nous dire aujourd'hui? Bonjour monsieur, dames. Ce que j'ai à dire, c'est qu'on voit bien. Venez voir, s'il vous plaît. Oui, ce que j'ai à dire, professeur, c'est qu'il y a un revirement dans la politique. On voit bien le président de la République, Emmanuel Macron, donc il a fait une déclaration solennelle quand même aux Nations Unies. Assez importante. C'est assez important. Donc il reconnaît quand même qu'il y a une épuration ethnique. Et qu'il faut en fait résoudre le problème parce que si on ne résout pas le problème localement, donc il va y avoir des conséquences un peu partout. Et même on voit bien l'ancienne prix Nobel de la paix, elle a quand même fini de reconnaître quand même qu'il y a un problème et qu'ils étaient en fait prêts plutôt pour organiser le retour de 410 000 réfugiés qui sont au Bangladesh. Donc, maintenant il reste quand même le temps. Maintenant il reste quand même le temps et l'organisation. Voilà. Et donc j'espère en tout cas tous ceux qui participent. Bon, moi personnellement je suis pas assez présent ces derniers temps pour des impératifs. Mais vous êtes là, comment vous êtes assez près? Mais j'ai tenu à faire une pause justement malgré les impératifs professionnels pour venir soutenir le mouvement et être aux côtés de nos frères Rohingyas. Voilà, donc il faut absolument mobiliser les bonnes initiatives. Je vous laisse la parole, madame. Ouais, bah. Non, mais j'y arrive pas. C'est bien répondre, madame. Bonjour, je suis étudiante en journalisme. En fait, c'est une question pour vous. Oui. Je voulais savoir pourquoi c'était pour soutenir la communauté Rohingya en Birmanie? Oui, exactement. D'accord. Exactement, tout à fait. Donc, nous, on est. Attendez, mais mettez-vous pas. Par là, s'il vous plaît. Enfin, on vit ici et on défend impérativement la cause des Rohingyas en Algérie et en Birmanie. C'est des gens qui sont privés de nationalité, d'identité surtout, et qui sont décapités et même mangés à vif par des êtres humains. Donc ça, c'est très important. Et notre présence à côté de l'Assemblée nationale,
c'est pas pour rien. On s'est adressé à quelques députés qui ont eu le temps et la gentillesse de nous accorder des interviews, et ça c'est très important. Donc je dirais que suite à la réaction peut-être de monsieur le président de la République, Emmanuel Macron, qui a parlé à l'ONU hier ou avant-hier, quand même il y a une persécution immédiate et flagrante. Donc cela donne quand même, donnera peut-être un résultat important, et j'espère que ça va continuer, et voilà. Contrairement aux pays arabes, il n'y en a pas un pays arabe, un État arabe qui a bougé pour cette situation, et pourtant les Rohingyas c'est des musulmans. Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation, personnellement, vous, en tant qu'étudiante au journalisme? S'il vous plaît, mademoiselle. Écoutez, moi je trouve ça très grave ce qui arrive à la communauté Rohingya en ce moment. Et en effet, il faut que les gens se rassemblent et qu'il y ait une mobilisation qui soit faite autour de la question. Ouais. C'est important que vous en parliez. C'est quand même urgent. Oui, tout à fait. Ok, on vous remercie beaucoup. Hein. Merci. Le président. Il y a quelques années, la situation en Birmanie. Prenez le micro, approchez le micro vers vous. Dans la peine d'appuyer les marches. Vous appuyez, sinon on entend. Moi, je suis ici pour dénoncer les crimes en Birmanie. Complètement comme ça. S'il vous plaît, approchez bien. Non, c'est pas la peine d'appuyer, ça marche, ça marche. Donc je viens comme mes frères et sœurs pour dénoncer les crimes commis en Birmanie. J'ai plusieurs messages en fait à envoyer. Dites-nous tout, madame. Dites-nous tout, madame. D'abord, un message pour les Birmans, je ne sais pas si on dit ça. Les Birmans, les Rohingyas. Les Birmans. C'est des Birmans, on appelle des Rohingyas. C'est les Rohingyas. Vraiment, les Birmans, je leur dis qu'ils sont les premiers perdants dans cette histoire. Oui, c'est vrai. Bien vu, bien vu. Déjà pour l'héritage de leurs enfants, qu'est-ce qu'ils laissent à leurs enfants? Parce qu'il faut savoir que l'histoire ne pardonne pas. Donc attention. Il faut approcher. Appuyez, approchez le micro. Dites ce que vous voulez. Décontracte-toi. On approche vers elle. Approchez-nous vers vous. Oui, c'est bon. Deuxième message pour les musulmans. Les musulmans, j'ai un message très fort à leur dire. Je ne sais pas qui est plus fort que la parole du prophète. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Je répète. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. Alors, il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas d'argent. Ils ne sont pas conscients. Il y a le temps aussi. On peut donner du temps à ces gens. Chacun son temps. Enfin voilà, pour l'instant. Voilà, merci. Merci. Donne السلام عليكم. ما الارواح اهضروا سي رانا على اخواتنا المسلمين في بورما. تفضلي. يلا. Bonjour tout le monde, donc je suis Rohingya parce que Facebook ne l'a pas mis, donc moi je l'ai dit, voilà. Donc je demande aux musulmans de se bouger un petit peu parce qu'on n'est jamais unis quand il s'agit de nous. Voilà, on a besoin de vous. Venez, approchez-vous de nous parce que M. Nakaz, il ne parle plus de l'Algérie si ça vous dérange. Donc il parle d'une bonne cause, la cause humaine. Les gens qui sont bouffés par des gens, excusez-moi du terme, mais c'est inacceptable. Voilà, il faut le dire. Et il faut se bouger. Voilà, même si vous n'êtes pas musulman, vous êtes le bienvenu. Donc voilà, c'est humain. Voilà, moi j'ai envie de pleurer. Par rapport à Monsieur Mélenchon, je vous estimais beaucoup.
Voilà, vous m'avez déçu énormément et je pense que vous avez déçu beaucoup de Français aussi. Vous auriez pu vous arrêter 2 petites secondes, voilà, et d'en parler un petit peu et repartir à votre rendez-vous. Apparemment, tous, ils sont pressés, ils ont tous des rendez-vous. Sauf quelques-uns. Voilà, ça prend quelques secondes, ni plus ni moins. Voilà, pour dire un petit mot, pour dire qu'on est avec ce peuple. Voilà, qu'on est contre ça, qu'on est contre les génocides, contre les gens qui se font manger voilà, par des gens. Et voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. J'espère que la prochaine manif, il y aura plus de personnes quand même, si vous vous sentez intéressés. Voilà. Et je suis Ruina, voilà, tout simplement. Facebook, il est temps de le mettre comme vous l'avez mis pour tous les autres. Voilà. Merci. بارك الله فيك. فوالا بارك الله فيك نجوى يعطيك الصحة. بون يا الشعب الجزائري يا الشعب الجزائري قلت لكم الساعة باللي كيفاه ماكرون ماهوش مسلم وراه يدافع على المسلمين في لونو والجزائر عندنا الرئيس اللي ما يبانش كاع 40 مليون جزائري ما يستاهلوش رئيس اللي يدافع على الجزائر واللي يدافع على المسلمين في لونو ما يهدر ما يقبض المترو ما يقبض الطوبيس ما يقبض الطيارة ما يقبض ستيلو كيف 40 مليون جزائريين ما نستاهلوش رئيس اللي يدافع على الجزائر ويدافع على الإسلام في لونو عايب علينا عايب على الجزائر عايب علينا حرام علينا سا سوفي هذه سا سوفي هذا الزقزاقاج في الجزائر هذو الحكام تاعنا راهم يتمسخروا ب 40 مليون جزائريين سي تري تري غراف سي لا ريزون بور لاكيل il nous faut rapidement un président اللي يمشي اللي يهدر اللي يدافع على الجزائر واللي يدافع على الاسلام هذه هي الرساله تاعي اليوم وبارك الله فيكم. Merci monsieur. Merci monsieur Nekal. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui va dire un petit mot, madame? Un petit mot, s'il vous plaît, madame. Oui. Salam alaikum. Salam alaikum. Merci madame. اليوم الثاني الثالث الرابع الخامس on est là, on ne bouge pas. Là on est à côté de l'Assemblée générale. On est présent, comme tous les jours, il n'y a pas de problème, demain, après-demain. Hein? Les parlementaires. Alors aujourd'hui, pourquoi? Ça veut dire pour dire, déjà, moi personnellement, je suis heureuse, contente que notre président de la République, M. Macron, il était le premier à lever le doigt, hein, à dire quoi? Comme quoi, ce génocide, c'est un génocide. Ils sont où ces gens qui sont dans le monde entier là, que ce soit l'Arabie Saoudite ou vice-versa. Personne ne bouge. On ne comprend pas ce silence radieux. Alors, encore une fois, je dis ça, mais il fallait des morts et des morts qu'on ne peut pas les compter. Avec Sansouki, c'est le secret total. Alors, mais nous, ça veut dire ces gens qui sont morts dans un silence, on est là, sachant que Sansouki, elle vient de le dire timidement, comme quoi elle est en train de vérifier les identités. Moi, j'étais mort de rire. Déjà, ils n'ont pas la carte d'identité, Madame Sansou. Et ça veut dire qu'elle est prête de les recevoir. Ah bon? Non, madame, c'est pas de cette façon-là. Il faut toutes des conditions qui soient présentes, des conditions. Ça veut dire préparer leur carte d'identité, leur dignité, et est-ce qu'ils sont déjà prêts à retourner? Est-ce que vraiment, moi personnellement, je dis à mon nom personnel, hein, il faut vraiment, je ne fais pas confiance qu'ils retournent dans ces circonstances pareilles. Il faut qu'il y aura l'ONU ou les casques bleus et tout ça pour qu'ils puissent, ça veut dire qu'on peut dormir tranquille. Mais juste, ça veut dire ce qu'on appelle rmal fil'in, armata l'nas, et on refait la même chose. La poudre aux yeux. Alors qu'est-ce qui nous prouve que demain, ça veut dire ils vont, ce qu'on appelle se diviser vers eux, hein, ça va être un deuxième génocide demain après-demain. On ne fait pas confiance.
on ne fait pas confiance. Ça veut dire que ce problème-là, il est commencé à partir dans le monde entier. On ne l'arrête pas. Et pourquoi pas l'autonomie des Rohingyas? L'autonomie, Madame Sansouki, on veut l'autonomie de cette population musulmane rohingyane. Ça veut dire qu'on ne fait pas confiance. On ne fait pas confiance. Aujourd'hui, faites attention. Il est plus que urgent de faire face à cette situation. Tout ça. Moi, je reprends juste votre parole. L'antenne m'a vraiment frappée. Et ça m'a touchée. Quand il y a une population qui n'a pas de carte d'identité, c'est un peuple négligé qui n'existe pas. Au niveau des lois, quelle que soit la loi et la loi internationale aussi, le citoyen n'est pas considéré comme un citoyen automatiquement, c'est comme un animal qui n'a pas d'identité, et encore, parce que les animaux ici, les chiens et les chats, ils ont leur identité. Alors qu'en Birmanie, un homme ou une femme n'ont pas d'identité, ils sont considérés pour le moins que rien, ils n'existent pas géographiquement, c'est ce qu'ils prétendent. Voilà. C'est des gens qui sont là, ils sont juste là, dans leur petit monde, qu'on les frappe de toutes sortes de choses. La preuve, on est arrivé même à les ligoter et les manger à table, comme si c'est un plaisir de poser un être humain et le manger tout cru. Il y a ça, mais l'identité, ça s'est préparé. Donc, si j'ai bien compris, madame, ça s'est préparé depuis longtemps. Que ces gens-là, on peut les tuer, on peut les frapper, on peut faire de ce qu'on veut, parce qu'ils sont tout simplement, c'est des gens qui n'ont pas d'identité. C'est scandaleux, madame la ministre. Vous parlez, vous osez dire ça. C'est-à-dire, vous êtes en train de confirmer que ces gens-là ne sont pas humains. C'est pour ça qu'ils n'ont pas d'identité, ils n'ont pas de sens d'humanité. Vous les considérez encore plus qu'un animal sauvage. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans quel monde on est? Dans quel monde on est? C'est une question que je pose au monde. Dans quel monde on est pour qu'un citoyen, quel que soit, je le dis, je redis, sa religion, qu'on ne lui donne pas sa carte d'identité, il n'est pas identifié au niveau de l'État? Qu'est-ce qu'ils veulent dire? Moi, je pense que j'ai tout compris. Merci. Très rare. Allô. Donc, juste un petit mot. Je parle de quelque chose de très important, parce qu'on a parlé assez de la France et de Emmanuel Macron. Et comme il y a une petite minorité en Algérie qui disent que, soi-disant, ces gens-là parlent que de la France, alors on a premièrement, on a des Algériens ou des Thora, où on a parlé d'Emmanuel Macron, parce qu'il a fait le geste à l'ONU. Je l'ai entendu, c'est du noir sur blanc. Une petite seconde, donc c'est du noir sur blanc, il a parlé. Monsieur Macron, il a parlé. C'est pas un musulman, c'est vrai, c'est pas un Algérien, c'est vrai, mais il a parlé. Mais la Tunisie n'a pas parlé, l'Algérie n'a pas parlé, le Maroc n'a pas parlé, l'Arabie Saoudite n'a pas parlé. On ne peut pas dire que ces gens-là, ils ont dit quelque chose alors que la France n'a pas parlé. C'est contraire. C'est pas possible, donc évitez de nous dire, vous parlez de la France, vous êtes ceci ou cela. Évitez ces amalgames, parce que ça ne marche pas. Si on parle de quelque chose, c'est du vrai, c'est du net, c'est de l'action, c'est du terrain. Donc, nous, on soutient les musulmans birmans, qui sont des êtres humains avant tout, qui ont perdu leur identité. Perdu l'identité, ça veut dire perdre le civisme. Ils n'ont aucun droit. Ils n'ont rien, ils flottent dans l'espace. Et ça, c'est très très grave. Et n'oubliez jamais l'histoire, c'est l'Angleterre qui a décidé que ces musulmans appartiennent à la Birmanie. Alors, ils ont leur territoire, Neymar, qui a été colonisé, et aujourd'hui, ils ont perdu même la liberté et la dignité. Salam alaikum. Barakallahu fik, Oustad. Voilà, donc on a une avocate algérienne avec son mari. Salam alaikum. Aujourd'hui on est pour les musulmans burma. يعني الحاجه اللي نقولوها اليوم بتاتخ الدول العربيه يعني تشمل دولة عربية ما قدمتش ولا يعني حتى حاجة سيبان ماشي مساعدات ولا تدخي يمدوا لهم نبغى الدعوات تاعهم للأمة الإسلامية كما راهم مسلمين كيما حنا يعني شوفوا الجرم اللي راهو صار ثم يعني معجزة عجبة يا ربي تلقاو الأطفال الصغار هذوك اللي يقتلوهم اللي يضربوهم بتريسيتي اللي يعذبوهم يعني أبشع الجرائم يرتكبون في حق الإنسانية. نقولوا اليوم وراي حقوق الإنسان هذه
يجيو يهضروا ويقولوا يعني ما كانش واحد يعني كافر ولا مسيحي ولا ما يتمناهاش لاي انسان. الانسانيه ما تكونش هكذا. من حق انه الانسان يحافظ على اخوه الانسان. هذه روح يا مسلمين، هذه روح يا الدول العربيه. وين راكم افطنوا هدروا ندقوا وراكم ما يصير. اخرجوا من هذه القوقعه اللي راكم فيها، اخرجوا دافعوا عن المسلمين تاعنا على خاوتنا واخواتنا في بورما. شو الذنب الوحيد تاعهم انهم مسلمين ومشاهدوا بلا اله الا الله محمد رسول الله. هذا شيء خطير يا امه الاسلام. دافعوا على الامه تاعكم، دافعوا على اخوانكم في بورما. والله لا اله الا الله محمد رسول الله. بارك الله فيك مدام. ديت كيك شوز مسيو، ديت كيك شوز. بارك الله فيكم وربي يكون معاهم ان شاء الله. قول عندنا نقول وش قول لنا حاجه. وش يعني رايك في هذا الامر؟ ربي يكون معاهم ان شاء الله واحنا معاهم. وفيما يخص يعني الدول العربيه في الدول العربيه يعني ما في هذا الامر تاع المسلمين لازم تنوض تشوف الوضع الخطير هذا اللي تاع بورما. وهذا البرلمان الفرنسي، بارلمان فرنسي هضروا والبريزيدون دو ريبوبليك تاعهم هضر. واش رايك يعني؟ يعطيك الصحه يعني العرب تاعنا كلهم قاعدين لازم ينوضوا. هذه هي. السلام عليكم. وعليكم السلام. كان دي quelque chose à dire. Allez-y madame. المهم هنا رانا للتذكير رانا قدام المجلس الوطني الفرنسي يعني لاسومبلي ناسيونال فرونسيز. هنا رانا باش نحضروا مع لي ديبوتي يعني النواب الفرنسيين باش تقولوا لهم انهم يكونوا مع المسلمين في بورما مع الروهينجا. ومن هذا المكان توجهوا لكل النواب في العالم العربي والاسلامي وخاصة الجزائريين. توجهوا للنواب في الجزائر، في تونس، في المغرب، في مصر، في لبنان، في كل الدول العربية وكل الدول الإسلامية. لأنه كما نعرفوا أن النائب في كل وطن عنده وزنه، عنده كلمته، عنده محمي من طرف الدولة تاعو. يعني النائب ماهوش كما أي إنسان كأي مواطن بسيط. على ذاك هنا احنا جينا باش نهضروا مع النواب الفرنسيين ونهضروا مع النواب في الجزائر. النواب الجزائريين تاعنا نهضروا معاهم لأن كمواطنين جزائريين عندنا الحق عليهم أن نطالبوهم لأن فوطينا عليهم وهما اللي يمثلونا في المجلس الوطني الجزائري يعني في البرلمان. هما عندهم وزنهم، يقدروا يضغطوا، يقدروا يروحوا مع مثلا البورما، يقدروا يزوروا هذا الناس تاع الروهينجا. يعني انه النواب يقدروا يهدروا مع كما نعرفوا كل نائب يمثل الولايه تاعو. يعني انه النائب شخصيه مهمه، شخصيه وطنيه، شخصيه شعبيه. النائب في خدمه الشعب. انه النائب هو العلاقه، هو الهمز توصل بين الحكومه والشعب. نهار الفوت حنا نقولوا نفوتيو على ديبيوتي يكون تاعنا من بلادنا باش يمثلنا، باش يوصل اهتماماتنا الى مستويات اعلى ما نقدروش نوصلوا لها. هنا لي ديبيوتي كما تشوفوا ولا كما تسمعوا في الاخبار، ديبيوتي راهو يوصل اهتمامات الشارع الى الحكومه والى المسؤولين في الجزائر. الله اعلم. احنا نشوفوا بلي عندنا برلمان شاب، برلمان عندنا برلمان شاب، برلمان جديد، عندنا نواب جدد. راح نشوفوهم، راح نقول لهم راكم تحت المجهر، راح نقول لهم باللي الرجال مواقف والتاريخ يسجل. الرجال مواقف، سجلوا مواقفكم، وقفوا مع المسلمين في كل العالم، وقفوا بكلمة، وقفوا مع المسلمين في الروهينجا. جماعة الروهينجا جماعة مسلمة، أقلية مسلمة في بورما، جماعة تؤكل وهي حية، جماعة تحرق، جماعة مسلمة مشردة في الحدود تاع بورما، جماعة حرمت من أدنى الحقوق، حرمت من الهوية، من الإنسانية، من الآدمية تاعها. كي يوصل انه كانيبال ياكل عبد، يعني ما بقاتش ادميه. يعني راه ماهمش من بنو ادم، راهم من لا جونجل، هبطوا من الغابه. البرلمانيين طالبوا البرلمانيين الجزائريين اللي ما نقدروش نشوفوهم، ونظن انه حتى الناس اللي في الجزائر مواطنين جزائريين ما يقدروش يشوفوا البرلمانيين تاعهم اللي راهم فوتوا عليهم واللي راهم وافقوا عليهم واللي راهم جراو معاهم، واللي راهم البرلمانيين اللي مدوا وعود للشعب، مدوا وعود للناس اللي كانوا معاهم والناس اللي جراو معاهم. ما لازمش ينساوهم
يتلهاو في 30 مليون في الشهر ولا 40 مليون. ما لازمش يستعملوا هذاك الباسبور دبلوماتيك هذاك، ما يستعملوش هذاك جواز سفر دبلوماسي العراء الشخصيه. هذا هنا تقدر يا برلماني، تقدر يا نائب وطني، تقدر تجبد الباسبور دبلوماتيك تاعك وتستعملوا تستعملوا خارج الوطن، تستعملوا كي ما تروحش تحوس به وتروح طبعا ما نقولش كلمه مش مليحه، راح نقول تستعملوا في خدمه الوطن، في خدمه الاسلام، في خدمه العروبه، في خدمه الانسانيه. احنا كما تشوفوا كاين فيسبوك كل شيء مسجل، التاريخ يسجل. الناس اللي البرلماني اللي يكون عنده موقف مليح راح يبقى له، راح يسجل عبر التاريخ. والبرلماني اللي ياكل ويلم شكاره ويروح ما يبقى والو. الشيء اللي يتكل في الكرش جامي يبقى في الكرش. هذه لازم ما نحوهاش من بالنا. هذا لازم نحفظوا انه الناس مواقف، الرجال مواقف، والتاريخ يسجل، التاريخ يسجل المليح ويسجل القبيح. ماذا بكم يا برلمانيين يا شباب، عندنا فيكم امل، ماذا بكم تخليوا تاريخكم نظيف، ماذا بكم تخليوا تاريخ مليح وتسجلوا وتخليوا انه الشعب ما يكونش ديسو، ما يكونش الشعب مشوكي فيكم كما تشوكا في كل المسؤولين. انتم في بدايه مشواركم في العام الاول من 5 سنين، خلي يكون الموقف تاعكم الاول هو الروهينجا. ما زلنا نستناو فيكم باش توقفوا مع الروهينجا وتوقفوا معنا وتتصلوا بسيد رشيد نكاز اذا بغيتوا تروحوا لبورما ولا ترفعوا صوتكم حتى في البرلمان. المهم انا قلت لكم كلمتين، نتمنى وما زلنا نستناو ردود الفعل الدوليه العربيه والاسلاميه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. Merci. Alors, rebonjour. Salam alaikum. Donc, il y a quelque chose de très important. Je m'adresse carrément à l'Assemblée nationale d'Algérie, c'est-à-dire le Parlement al-Watani al-Jazairi. J'ai entendu M. Rachid Nekez en personne, à moins que je me trompe, j'ai entendu que n'importe quel député d'Algérie qui est prêt à partir en Birmanie pour soutenir les Rohingyas en Birmanie, Rachid Nekez est là pour le recevoir et partir avec lui, toutes frais comprises. Il n'y a pas de problème, il peut garder son salaire et ses 30 millions pour lui. Rachid peut lui payer le billet, la restauration et l'hôtel, mais qu'il soit debout en tant que parlementaire, comme elle a dit la dame de tout à l'heure, qu'il ne faut pas, n'hésitez pas, il ne faut pas plutôt oublier qu'il ne faut jamais utiliser uniquement votre passeport diplomatique que pour des intérêts personnels. Il faut réagir et avoir un minimum de nation dans le cœur, un minimum de dignité dans le cœur, un minimum de responsabilité dans le cœur. Et comme ça, et ça résout peut-être les problèmes et on avancera mieux. Donc je répète que M. Rachid Nekez invite n'importe quel député algérien pour partir et avec lui en Birmanie. C'est très très important et ça va donner plus de force, plus de poids, plus de paroles, plus de percussion et ainsi de suite. Salam alaikum. السلام عليكم. توجور تحيا بلادي، تحيا لالجيري، وربي يرحم الشهداء وربي يشفي الرئيس تاعنا. جيست ان بيت ميساج باسم المينيستر الجزائري مسيو يحيى، انت قلت الشهريه تاع نوفمبر ما كانش، مي كاينه حاجه تقدر تبيع الكيران تاعك كاع باش تخلصهم شهريه تاع نوفمبر، تقدر تروح دوموندي وتقدر اللي ساق $1,000,000 يخلص الشهريه تاع نوفمبر، تقدر تروح الحداد اللي دمر الاقتصاد الجزائري وسرق دراهم الشعب الجزائري، تقدر تروح لويه تروح شاكيب خليل، هذوك كاع اللي سرقوا الصوالد الجزائري هما يخلصوا الشهريه تاع نوفمبر. فوالا سي سامبل وسهله، قولها في البرلمان وقولها على المباشر للشعب الجزائري، قول الشهريه تاع نوفمبر يا راهي خالصه مع السراقين هذو، وانت يا سي يحيى بيع الكيران تاعك اللي عندك الكيران وخلص الشهريه تاع نوفمبر وصاي. ما قعدوش المشاكل وفوالا، والمشكل تحل في سي يحيى ساهل، عندك الكيران روح بيهم كاع بيعهم فهمت، ويخلص الناس الشهريه تاع نوفمبر، زيد دوموندي وتقدو يسرق $1,000,000 باش يخلص الشهريه تاع نوفمبر والشوارع يبيع لي لابارتمون تاعو هنا في فرنسا فهمت، فوالا بيعوا كل شويه وخلصوا الشهريه تاع نوفمبر وانتم تركين، ولا تتدخل في الامور ودير مفلسين لاباس بها. لاباس بها، عندكم لي ديفيرون تاع البترول، يا اخي البترول يدير $54 في البورصه العالميه، دخلت يدير $54
والصحاري تاع الجزائر يدير 56 دولار كيما 2 دولار زايده. نورمالمون كاينه ديفيرون تاع 17 دولار تاع البترول، هذيك تروح الخزينه، نورمالمون تروح الخزينه، هذيك 17 دولار وين راحت؟ فهمنا سي يحيى 17 دولار هذيك تاع البترول اللي تروح الخزينه وين راحت؟ تما ما كانش، تما انا بيع الكرام تاعك وخلص الناس وزينا بلا تمسخير. تحيه الجزائر، تحيه الجزائر بيرحم الشهداء وربي يشفي الرئيس تاعنا. السلام عليكم. يعطيك الصحة. الو السلام عليكم. خوتي المسلمين، حنايا اليوم لهنايا ما حناش باش نهضروا على السياسه، هذه حاجه انسانيه، هذه حاجه انسانيه. نورمالمون كل المسلمين كل يتحدوا كل على خوتنا هذو اللي راهم مساكن يموتوا، راهم يعيطوا في النجده باش نعاونوا، باش نعيطوا عليهم. نعيط على خوتي هنا في كل مكان، المسلمين الكل، ونعيط لخوتي اللي هنايا في فرنسا كيما اليوم اللي خدامه، نعذرهم اللي قاعدين ما جاوش يتضامنوا مع خوتنا هذو المسلمين مساكن، لازم نوقفوا معاهم. واش راح نقول لكم، يعني وجعونا قلوبنا كي نشوفوا الخاوي كيفاش راهم مساكن في بلاد مساكن، واحد لا يشوفهم، واحد يحس بيهم، واحد. واليوم راح نشوفوا في كل شيء. لازم كل المسلمين لازم يتحدوا، لازم يبقوا مع خوتهم. لكن واش راح نقول لكم يا اخواني، لكم الله تعالى ان شاء الله، لكم الرب سبحانه هو اللي يحميكم ان شاء الله. هذه هي واش نقول لكم خوتي، يعني كل خوتي هم قالوا لكم وسمعتوا الميساج من عند الخوه اللي وجعوهم قلوبهم واللي راهم يهضروا كلها. واش راح نقول لكم، يعني ربي ان شاء الله يكون معاهم هذا مكان. ونقول لكم خوتي كل اللي راكم هنا، كل المسلمين، بوناني العشيه هذه راهي السنه الهجريه، ولا كل خوتي المسلمين ان شاء الله عام سعيد لكل المسلمين. هذه هي بقاو في خوتنا، رحنا نعملوا الشيء اللي قدرنا عليهم، ورحنا هنا بالقلب، رحنا هنا معاهم بالقلب ان شاء الله. ان شاء الله يا ربي يكون النصر يا ربي. اخواننا رحنا معاكم ان شاء الله، رحنا معاكم. الله ينصر الاسلام والمسلمين ان شاء الله. السلام عليكم. السلام. Qu'est-ce que je voulais rajouter, de dire, ça veut dire si ça veut dire les gens qui sont pas présents aujourd'hui avec nous, le vendredi, ils n'auront pas une chance, je dirais. Ça veut dire ils vont nous montrer, faire parler leur cœur et dire qu'on serait là le vendredi l'après-midi de 16h à 19h à l'ambassade de la Birmanie, métro Courcelles. C'est une journée à ne pas rater. À partir du moment que ça a commencé avec faire battre un cœur et faire parler les choses, on ne s'arrête pas là. On ne s'arrête pas là. On va le faire. Je vous remercie vivement. Avec son téléphone. Avec son téléphone. يا الشعب الجزائري اوقف شويه، اوقف. وراكم المسلمين، وراكم راكم راقدين. الرئيس ما عندناش، الرئيس ما عندناش. يا الشعب الجزائري، الرئيس ما عندناش. شفتوا المصيبه اللي رانا فيها في الجزائر ولا لا؟ 40 مليون جزائريين والرئيس ما يستاهلوش. باه يوقف معانا وبيدافع على الجزائريين وبيدافع على المسلمين. والله لا عيب عيب. صحة رشيد. الله يسلمك استاذ. وان شاء الله نكونوا في بنغلاديش ان شاء الله le 26 وبورما، الله يكتبها ربي. ان شاء الله. C'est bon؟ صحيح. Espérons qu'il va y avoir quelques députés qui vont. Je donne rendez-vous à tous ceux qui défendent la cause humanitaire des musulmans de Birmanie. Vendredi 22 septembre à 16h devant l'ambassade de Birmanie à Paris, place Général Brocard, métro Courcelles. Donc vendredi 22 Inch'Allah, de 4h à 7h, c'est-à-dire de 16h à 19h, place du Général Brocard, c'est à 200 mètres de l'ambassade d'Algérie, métro Courcelles. Je répète, je donne rendez-vous pour défendre les musulmans de Birmanie ce vendredi Inch'Allah.
à 16h jusqu'à 19h, métro Courcelles, place du général Brocard, c'est en face de l'ambassade de Birmanie, c'est à 200 mètres de l'ambassade d'Algérie. Et je tiens à remercier celles et ceux qui ont pris la peine de venir aujourd'hui ici à l'Assemblée nationale. Je remercie les députés français qui ont pris la peine de répondre à nos questions et de défendre la cause humanitaire des musulmans de Birmanie. Et je dresse un carton rouge à M. Jean-Luc Mélenchon qui n'a même pas pris 2 secondes pour dire un mot pour les musulmans de Birmanie. Et والله للذب هذا ميلونشون والله للذب ان شاء الله كي يجوا الانتخابات وتشوفوا واش نقولوا المسلمين ما يفوتوش عليه. هذا خداع خداع وخداع. وبارك الله فيكم ويعطيكم الصحة. جميلة le mot de la fin. هيا تفضلي. Le mot de la fin. C'est un peuple Olingani à ne pas oublier. Ne dormez pas. Eux, ils n'ont pas dormi depuis 1948. Réveillez-vous. Soyez présents le 22. بارك الله فيك ويعطيكم الصحة. صحيتوا والسلام عليكم. Vas-y, allez-y. Et moi, le mot de la fin, ce qui concerne l'Algérie, je peux parler de l'Algérie. En tout cas, je remercie tous les Algériens qui sont en train aussi de nous solliciter et de donner leur avis de ce qui concerne l'État d'Algérie. C'est vrai que la Birmanie, depuis, madame, elle a dit depuis 48, mais nous depuis 62 jusqu'à ce jour. Donc, je dis aux Algériens, comme il dit Rachid, réveillez-vous et n'acceptez pas les injustices. Parce que toute cette corruption-là qui amène à des dégâts plus tard, est fort possible, الحوايج اللي ماشي ملاح لما الانسان يطبقهم ولا الدوله تطبقهم وتفرضهم على الشعب نتاعها لابد ما تكونش نتيجه النجاح. لما ما تكونش نتيجه النجاح ما يقدرش الانسان حتى يوصل وما تكونش عنده يعني حريه التعبير ويعبر ويقول واش راه صاري في الجزائر ولا واش راه صاري في البلدان الاخرين. Ça c'est franchement je sais pas, il n'y a pas de mots, قد ما يعبر الانسان ما كانش يعني كلمه الاخيره لهذا الفساد ولا ونتقدوا. J'espère que Rachid va continuer ce qui concerne le parce que السراق لما يدي ويدوا ويقولوا لك الجزائر راهي في الازمه، لو كان كل انسان اللي دا وخرج دراهم وخلاهم في الخارج يعاود يردهم للبلاد الجزائريين يكونوا ملاح. مي لازم حتى انتوما الجزائريين الشعب الجزائري لازم يقول الكلمه نتاعو ça ne serait pas les commentaires. Même s'il peut passer autre chose, il se manifeste comment. Voilà. Et vive l'Algérie. احنا لو كان ما جيناش نحبوا بلادنا وما نحبوش بلادنا وما نحبوش مالينا لكان ما وصلنا اليوم لهنا. الاسلام نموت عليه والحقوق الانسانيه نموت عليها والانسان كل انسان عنده الحريه نتاعو للتعبير. Tout le monde est libre de parler, de dire ce qu'il en pense. On ne doit pas, la population ne doit pas être prise pour cible. Moi je dirais ça comme ça. Non plus اللي يقول لك كاين الام الجزائر، ام الجزائر هي امنا ما نقولوش. لا ام الجزائر هي امنا اللي يكونوا دايرين عليها الناس اللي غموها فسدوها دمروها ما خلوهاش فريمون تعيش. لابد نحميوها ولو بكلمه لازم تتحمى هذه الام اللي واسمها الجزائر. وتحيا المسلمين في العالم كله وبيسره. ويعطيكم الصحة بحضوركم ويعطيكم الصحة. Merci beaucoup. Au revoir. Oui, je reviens à M. Yuli Yahya. Je sais que vous avez dit que vous répondez pas à une personne, voilà, un citoyen normal, ordinaire, normal, ce qu'on veut. Donc c'est vrai qu'on n'est pas assis sur les chaises, mais qu'est-ce que vous comptez faire pour les Rohingyas? Voilà, merci. Je sais que je n'aurai pas une réponse, je sais que j'aurai une autre réponse, mais je devais vous la poser. Voilà, avec le respect. Birmanie, assassin! Birmanie, assassin! Birmanie, assassin! Birmanie, assassin! Birmanie, assassin! Birmanie, assassin! Birmanie,
assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, assassin, Birmanie, cannibale, Birmanie, cannibale, Birmanie, cannibale, Birmanie, cannibale, Birmanie, assassin, Birmanie, cannibale, 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 Birmanie, cannibale. الخوة المسلمين يحيى المسلمون يحيى المسلمون والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Vendredi 16h devant l'ambassade de Birmanie, métro, Courcelles.